আচ্ছা, তো বাড়ি থেকে একটু রিভিশন দেওয়া হয়েছে বই থেকে? হ্যাঁ জি স্যার। স্যার। ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিস বা সামারি? হুম। আচ্ছা, ভেরি গুড। তাহলে আজকে আমরা আর দুইটা পড়বো, ওই সিলেবাসেরই। হচ্ছে জর্জ হারবার্টের, তাই না বলেছিলাম, দুইটা কবিতা। একটা হচ্ছে স্টারউইং আর একটা হচ্ছে দ্য কলার। স্টারউইং অ্যান্ড দ্য কলার। এই যে জর্জ হারবার্টের দ্য স্টারউইং এবং দ্য কলার, এই দুটা কবিতা আমাদের আছে। তো মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রির কথা মনে আছে তো? মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রি কি জিনিস? দেখো, একটু তাকালে আমরা বুঝতে পারবো এখানে জন ডান, অ্যান্ড্রু মার্ভেল এবং জর্জ হারবার্ট, এই দুইজনই হচ্ছে কিন্তু আমরা জানি মেটাফিজিক্যাল পোয়েটস। And Edmund Spencer belongs to Elizabethan age, and he is called the poet of the poets. And his famous book is Fairy Queen, and you know that there are 10 to 12 books, but we will just read the one book and Canto 1. Canto 1, because in one book there are 10 to 12 cantos, but we will read only the one. This is just an introduction about the Fairy Queen. And then we know John Milton belongs to which age? Do you know? Remember it? John Paradise Milton Lost. belongs to uh, belongs to which age? স্যার পিউরিটিয়ান। Puritan age, or Caroline, or Jacobean, or Commonwealth period. He belongs to the three periods, or we may say the Puritan age. And Paradise Lost, there are 10 books of Paradise Lost, but you will read only the book 1. But this book 1 is also like a novel. This book is also like a novel. And we know that John Milton wrote the books. These books he wrote while he became blind. মানে ব্লাইন্ড অবস্থাতেই সেই বইগুলো লিখেছে। হ্যাঁ, হোয়াট আ জিনিয়াস। আরাম থেকে গাইছে। আচ্ছা, আচ্ছা, তাহলে প্রথমটা আমরা পড়ি হচ্ছে ইস্টার উইংস। কবিতাটা দেখতে কেমন লাগছে দেখো তো? দেখতে সুন্দর লাগছে না? একটা স্যার আমাদের তো বেকা করা। একটা স্টাইল আছে না? হ্যাঁ, একটু ব্যাকা করে দিলে পারে। স্যার এটা একটা পাখির পাকার মতো পাখির মতো লাগতেছে। হ্যাঁ, 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 এটা হচ্ছে একটা ইমেজ। হ্যাঁ, দেখো। হ্যাঁ, এই যে এইভাবে যদি আমরা বইটা ধরি, ঠিক আছে, যদি এইভাবে ধরা হয় তাহলে দেখতে কেমন লাগছে? বিশেষ করে এইটা যদি আমরা একটু নিয়ে আসি। আহা, দেখো তো কেমন লাগতেছে? মনে হচ্ছে বাদুর বাদুর মনে হচ্ছে না? বাদুর দেখছো? স্যার ওই যে পাখি আকাশে উড়লে যেরকম লাগে, হ্যাঁ বাদুর দেখছি, বাদুড়ির পাখার মতোই লাগতেছে। হ্যাঁ, বাদুড়ের পাখার মতো। ঠিক আছে, বাদুড়ের পাখার মতো। এখন যে জিনিসটা আমাদের জানতে হবে এখানে, দ্য থিং উই নিড টু নো ইজ দ্যাট ইস্টার, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইস্টার, অ্যান্ড what does it refer to? Do you know the word? Are you familiar with the word Easter? Hmm? What is Easter? Sir, it refers to the Easter Sunday, probably. Easter, Easter. Huh?
Easter actually refers to the Easter Sunday, the greatest, one of the biggest religious festival or day on which the Christianity believed that Jesus Christ, after being crucified, he resurrected again. That is, he got his life back again. So that is the thing. ইস্টার রিজারেকশন 2025 সালের এপ্রিলের 20 তারিখে হবে। এবারে তো হয়ে গেছে, তাই আবার 2025 সালেরটা দেখিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ, দেখো, হোয়াট ইজ ইস্টার সানডে সেলিব্রেটেড ফর? হোয়াট ইজ ইট? উই নিড টু নো, অ্যান্ড বিফোর গোয়িং থ্রু দ্য পোয়েম, বিকজ otherwise will not have any sense. The poem will not make any sense to you. What it does it refer to? আমরা তো ইস্টার হলি থার্সডে পড়েছিলাম, তাই না? উইলিয়াম ব্লেকের সময় জি স্যার। উইলিয়াম ব্লেকে হলি থার্সডে পড়েছিলাম। কি ব্যাপার, আসে না কেন? দেখো, বলতেছে ইস্টার সানডে ইস্টার ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট ক্রিশ্চিয়ান ফেস্টিভ্যাল. It's when Christians celebrate the resurrection of Jesus Christ. The Bible says that Christ died on a cross on a day called Good Friday, was buried for 3 days. According to the Bible, Jesus was then resurrected and came back to life on Easter Sunday. This happens almost 2000 years ago. This significant event, historically attested to outside the church by many, is still having a great impact on our world 2000 years later. It is this which gives Christians their hope. It actually related to the hope of being resurrected. We believe that after our death we will be resurrected again, especially before the doomsday. Doomsday কি হবে? আমাদের আবার সবাইকে এক জায়গায় করা হবে, and we will be judged. তাই বলছে কি, the Easter story is the decisive move of God in saving humankind from sin and restoring all things to himself. Actually, if we just go for paganistic idea, this also refers to that death brings life. Actually, in this world there is a cyclic way of life. One thing dies and another thing grows from there. Even if we look at our agricultural system, if we just sow seeds, the seeds die and then a new life begins, তাই না? ওখান থেকে নতুন চারা গাছ বা জীবন সৃষ্টি হয়। There are so many other animals or insects or birds in which cases it's happen that the birds dies just when new baby or the new child is born, তাই তো? নতুন যখন শোয়ে তখন মা মারা যায়। তার মানে মারা যাওয়াটা হচ্ছে কি, জীবনের একটা অংশ। আচ্ছা, একটু মিউট রাখি আমরা। কার সমস্যা হলো? আচ্ছা, তাহলে সেটাই বলা হচ্ছে যে এখানে এই ইস্টারের সাথে আমাদের রিজারেকশন, আর রিজারেকশন মানেই হচ্ছে নিউ লাইফ, অ্যান্ড নিউ লাইফ মিনস একটা কিছুর শেষ, অ্যান্ড সেখান থেকে আবার একটা শুরু। তা এর সাথে না এটা গেল, উইংস কেন বলা হচ্ছে? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ উইংস? উইংস দিয়ে কি বোঝায় বলো? উইংস, পাখা। হ্যাঁ, উইংস তো পাখা, সেটা ঠিক আছে, কিন্তু হোয়াট ডাজ ইট রেফার টু? এটা কি নিচে নামাকে বোঝায় না উপরে ওঠাকে বোঝায় উইংস দিয়ে? উপরে ওঠা। উপরে ওঠা কাছে। উপরে ওঠা, তাই তো? টু রাইজ, উইংস রেফার্স টু দ্য রাইজ। হ্যাঁ, তো আমরা এখানে কি বলতে চাচ্ছি যে জিসাস ক্রাইস্ট যখন রিজারেক্টেড হন, হি কেম ব্যাক টু লাইফ, দ্যাট মিনস হি রোজ আপ, তাই তো? উই অ্যাকচুয়ালি ইন বাইবেল ইট ইজ থিঙ্ক দ্যাট ডেথ মিনস টু গো আন্ডার ওয়ার্ল্ড। মৃত্যু মানে হচ্ছে পাতালে যাওয়া, ঠিক আছে তো? মৃত্যুর সাথে সাথে আমরা পাতালে চলে যাই, পাতাল মানে মাটির নিচে। বাট হোয়েন উই রিজারেক্টেড উই গ্রো এগেইন অ্যান্ড গো আপ ইনটু হেভেন, আমরা স্বর্গে চলে যাই। স্বর্গ কি আমরা কোথায় মনে করি? স্বর্গ কোথায়? মনে তো করি আকাশের উপরে। হ্যাঁ, তার মানে আকাশের উপরে, ঠিক আছে তো? তো সেটাই কিন্তু এখানে বলা হয়েছে।
সেই উইংস রেফার্স টু দ্য রাইজ, দ্য রিজারেকশন। তার মানে আমরা যখন উপরে উঠি, একটা পাখি যখন উপরে ওঠে তখন কিসের উপর ভর দিয়ে ওঠে? একটা তার উইংসের উপরে, তাই না, পাখার উপর ভর দিয়ে ওঠে। উই নো ইন দ্য হেলিকপ্টার অর দ্য অ্যারোপ্লেনস অলসো হ্যাভ দেয়ার উইংস টু রাইজ আপ। Without the help of wings, we cannot go up. Though in rocket system we don't use any wings, because the space where rocket goes there is no wind. So wings কার সাথে রিলেটেড বলো তো? উইংসে ভর দিয়ে উঠতে হলে আসলে কি পাখার উপরে ভর দিয়ে ওড়া যায়, নাকি পাখা দিয়ে বাতাসের উপর ভর দিয়ে উঠতে হয়? কোনটা? পাখা দিয়ে বাতাসের পাখা উপরে। দিয়ে বাতাসের উপর। হ্যাঁ, বাতাসে ভর দিতে। যদি বাতাস না থাকতো, ইফ দেয়ার ইজ নো এয়ার ইন দ্য বায়োস্ফিয়ার, সো হোয়াট হ্যাপেন্স? আমরা আমাদের পাখি উঠতে পারতো না। তাহলে মাছ থাকে কোথায়? পানিতে। তাহলে পানিতে ভর দিয়ে চলার জন্য তাদের আছে নিজস্ব পাখা। একইভাবে মাছ আছে পানির ভিতরে ডুবে, আমরা আছি কিসের মধ্যে ডুবে বলো তো? আমরা কিসের মধ্যে ডুবে আছি বলতে পারো? বাতাসে। বাতাসে। এটা একবার আমাদের একটা কলেজে, একটা কলেজ স্কুল লাইফে একটা প্রতিযোগিতা হয়েছিল, সেখানে একটা কুইজ ছিল এই জায়গায়, যে আমরা কিসের মধ্যে ডুবে আছি। আমরা কিসের মধ্যে ডুবে আছি? মাছ ডুবে আছে পানির ভিতর। তাহলে সেই মাছকে যখন পানি থেকে বার করা হয়, সে বাতাসের ভিতরে ডুবে যায়। আমরা যেমন পানির ভিতরে ডুবে যাই না, আমরা বাতাস থেকে যখন পানির ভিতরে যাই তখন আমরা পানির ভিতরে ডুবে যাই। আমাদের বাতাসই হচ্ছে আমাদের উপযুক্ত জায়গা, এই বায়ুমণ্ডল, ঠিক আছে? তো আর মাছের জায়গা হচ্ছে পানির ভিতর। পানির ভিতরে সে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে আমাদের মতো, যেমন আমরা বাতাসে বোধ করছি। কিন্তু তাকে যখন আবার বাতাসের ভিতর ডুব দেওয়ানো হয় তখন সে মারা যায়, সে বেশি দিন বেঁচে থাকতে পারে না। তো ঠিক ওইরকম একটা, তাহলে বাতাস এবং উপরে ওঠা, রিজারেকশন, রাইজ আপ, so many things are actually symbolized by the word wings. তাহলে Easter actually adds to a religious sense, because you know or we know that George Herbert was a priest or clergyman. আমরা একটু দেখে আসি কবিতাটা, কিন্তু এই দুটা কবিতা পড়তে গেলে মানে মোটামুটি আমাদের এই হারবার্ট সম্পর্কে একটু জানতে হবে। হ্যাঁ, আজকে আমরা দুটা কবিতা শেষ করব। দেখো, জর্জ হারবার্ট সম্পর্কে আমরা একটু জেনে আসি। দেখো, সে প্রথমত সে একজন প্রিস্ট ছিল। এখানে ছবি চলে আসলো। দেখো, বলা হচ্ছে জর্জ হারবার্ট ওয়াজ অ্যান ইংলিশ পোয়েট, orator and priest of Church of England. So was he Catholic or Protestant? Which religious belief? Protestant. Protestant. Church of England actually is the Church of the Protestant. His poetry is associated with the writings of the metaphysical poets, and he is recognized as one of the foremost British devotional lyrics. Devotional lyricist মানে হচ্ছে, devotional মানে কি? ধর্মীয়, হ্যাঁ, ধর্মের সাথে রিলেটেড। হি ওয়াজ বর্ন ইন, তার কথা জানতে সেটা বড় কথা না। দেখো, বলেছে হি ওয়েন্ট দেয়ার উইথ দ্য ইন্টেনশন অফ বিকামিং আ প্রিস্ট। ট্রিনিটি কলেজে গেছিলেন, বাট হি বিকেম দ্য ইউনিভার্সিটিজ পাবলিক অরেটর অ্যান্ড অ্যাট্রাক্টেড দ্য অ্যাটেনশন অফ কিং জেমস দ্য ফার্স্ট। হি স্যাট ইন দ্য পার্লামেন্ট অফ ইংল্যান্ড 1624 অ্যান্ড ব্রিফলি ইন, দেখো 1624 অ্যান্ড 1625 চার্লস দ্য জেমস দ্য ফার্স্ট, এবং সেই চার্লস দ্য ইয়ার শুরু, কিন্তু এই সময় সে পার্লামেন্টের সদস্য হয়েছিল। After the death of King James, Herbert renews his interest in ordination. Ordination means to belongs to the church service. He gave up his secular ambition in his mid-30s and took holy orders in the Church of England. Holy orders means to get the authority of church. Spending the rest of his life as the rector of the rural parish of Fugglestone, St. Peter, just outside Salisbury. He was noted for unfailing care for his parishioner. দেখো, প্যারিশনারদের সে খুব ভালোবাসতো। Bringing the sacraments to them when they were ill and providing food and clothing for those in need. Henry Vaughan called him a most glorious saint and seer. He was never a healthy man and died of consumption at age 39. হাই হাই, আমার বয়সে মারছে, এই বয়সে, হ্যাঁ, 38, 39, এই সময় তিনি মারা গেছেন। আচ্ছা, দেখে তো আমার থেকে বয়স্ক মনে হচ্ছে। আচ্ছা, তো যাই হোক, তাহলে তিনি প্রিস্ট হিসাবে তিনি এক খুবই মানে রিলিজিয়াস পার্সন ছিলেন বলে মনে হচ্ছে, এবং তার কবিতাগুলো পড়লে আমরা বুঝতে পারবো তিনি কি ছিলেন। এখানে একটা খেয়াল করো, এখানে একটা কথা বলা হচ্ছে, হি গেভ আপ হিজ সেকুলার অ্যাম্বিশনস ইন হিজ mid-30s and took holy orders in the Church of England. So
he gave up his secular ambitions. What does this phrase refer to? এই ফ্রেজ দিয়ে কি বোঝাচ্ছে বলো তো? যে তিনি তার সিকুলার অ্যাম্বিশন ত্যাগ করেন, মানে কি সিকুলার অ্যাম্বিশন বলতে কি বোঝায়? স্যার দেখতে পাচ্তেছি না স্যার। ধর্মীয় যে স্যার দেখতে পাচ্তেছি না। বাকিরা দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার জি স্যার। হ্যাঁ, না দেখতে পাচ্ছি। সেকুলার মানে কি নাস্তিক? না নাস্তিক না, নাস্তিক না, ধর্ম নিরপেক্ষতা। নাস্তিকতা আলাদা। স্যার এরা ধর্ম নিরপেক্ষতা তো একটু আলাদা হয়ে গেছে আর কি, ওরা কেবলের পয়েন্ট মনে হয় বলা হয় তাদেরকে। ধর্ম নিরপেক্ষ মানে কি? হ্যাঁ মানে ধর্ম মানে না এরকম। না, ধর্ম মানে না তা না, ধর্মে মানবে না তা না, এটা হচ্ছে যে আমি কোনো কিছুকে ধর্মের সাথে যুক্ত করব না, আমি ধর্ম মানবো ধর্মের জায়গায়, ঠিক আছে তো, কিন্তু আমি আমার জীবন ধারা এইগুলোকে আমি ওই ধর্মের মধ্যে একদম চাপায় ফেলবো না, ব্যাপারটা এরকম। রাজনীতি অর্থনীতি আলাদা থাকবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, রাজনীতি অর্থনীতি ধর্ম আলাদা থাকবে, ব্যাপারটা ঠিক এরকম। যেমন অর্থনীতির ভিতরে ধর্ম আনবো না আমি, ঠিক আছে তো, আমার পড়াশোনার ভিতরে ধর্ম আনবো না আমি, আমি সায়েন্সের ভিতরে ধর্ম আনবো না, মানে ধর্ম জায়গার মতো থাকবে, আমি হ্যাঁ চার্চে যাবো, ই করবো, আমার জীবন আমি চালাবো, ইত্যাদি ইত্যাদি, মানে একদম ওর ভিতরে রিলেটেড করে না ফেলা। বিশেষ করে বলছে জাগতিক চিন্তা ভাবনা, বুঝলে, যে ওয়ার্ল্ডলি আর আর্থলি অ্যাম্বিশন যেগুলো আমরা বলি, যেমন ডাক্তার হওয়া, ইঞ্জিনিয়ার হওয়া, অনেক টাকা পয়সা কামানো, হ্যাঁ, কি ডাক্তাররা কি ধর্ম মান না? বলো, ডাক্তার ধর্ম মানে, কিন্তু তার তার মন মানসিকতা কি ধর্মের সাথে বেশি আছে না টাকা ইনকামের সাথে বেশি, বা মানুষের সেবা করার সাথে বেশি, কোনটা, ফেমের সাথে বেশি? টাকা ইনকাম। হ্যাঁ, তাহলে এরকম রাজনীতিবিদ যারা আছে তারা ধর্ম তো মানে, কিন্তু তার সাথে তারা তাদের রাজনীতি, তাহলে যারা ইনি বলতে চাচ্ছে যে তিনি সরাসরি ওই মসজিদের সাথে ঢুকে যাননি, যে তিনি একজন ইয়া হবেন, মুয়াজ্জিন হবেন, বা তিনি একজন হুজুর হবেন, এরকমটা না, তিনি ধর্ম মানবেন কিন্তু জগতের অন্যান্য বিষয় নিয়ে থাকবেন, ব্যবসা বিজনেস এইসব নিয়ে থাকবে, ঠিক আছে? এটা নাস্তিকতার সাথে আসছেন। দেখো বলছে নট সাবজেক্ট আর বাউন্ড বাই রিলিজিয়াস রুল, নট বিলঙ্গিং টু আর লিভিং ইন দ্য মোনাস্টিক অর আদার অর্ডার, মানে মূল কথা হলো ধর্মীয় কোনো বিষয়ের সাথে রিলেটেড তিনি থাকবেন না। এটা তিনি কি করেছিলেন দেখো, বলা হচ্ছে এটাকে তিনি কি করেছিলেন, গেভ আপ, যে না, তিনি তখন আবার কি হলেন, চার্চে ঢুকে গেলেন, যে না থাক, আমি প্রিস্ট হওয়ার জন্য যেহেতু ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম, দেখো এই যে বলছিলাম হি ওয়েন্ট দেয়ার উইথ দ্য ইন্টেনশন অফ বিকামিং আ প্রিস্ট, কিন্তু পরে তিনি কি কি হয়ে গেলেন, তিনি ওখানে গেলেন রাজনীতিবিদ হয়ে গেলেন, হ্যাঁ, এবং তিনি শেষে জেমস দ্য ফার্স্টের অধীনে পার্লামেন্টের মেম্বারও ছিলেন, তারপরে তিনি রাজনীতির মধ্যে ঢুকে গেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে এসে রাজনীতি ত্যাগ করে হি বিকেম আ প্রিস্ট। কিন্তু এই প্রিস্ট হয়ে তিনি আবার মনে মনে ভাববেন আমি কি ভুল করলাম, সবাই কেমন গাড়ি বাড়ি নিয়ে ঘুরতেছে, আর আমি একটা প্রিস্ট হয়ে গলায় এরকম একটা কলার বেঁধে চুপচাপ বসে থাকছি, আমার তো কোনো গুরুত্ব নেই সমাজে, বুঝতে পারছো? কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমার চেয়ে কত টাকা কামাচ্ছে, কত মানুষ কত ভালো আছে, কি দরকার ছিল প্রিস্ট হওয়ার, প্রিস্ট হয়ে আমি কত সুযোগ সুবিধা হারাচ্ছি না, এরকম এই যে যেটা আমরা কলার যে কবিতাটা সেটা পড়বো, এরকম তিনি বলেছেন। আচ্ছা, তো যাই হোক, তাহলে দেখো এখানে সেটা বলছে, তাহলে আমরা আসি, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যে বিষয়টা কিসের সাথে রিলেটেড। হ্যাঁ, তাহলে it is one kind of religious poem, and there is another kind of poetry, another kind of poetry, that is এই দেখো ইমেজ পোয়েট্রি, বুঝছো ইমেজ পোয়েট্রি কি জিনিস, মানে সেন্সের সাথে রিলেটেড, হোয়াট ইজ অ্যান ইমেজ পোয়েট্রি। দেখো এটা, আচ্ছা এটা তো এর সাথে আসলো না, ওটা তো সেন্সের সাথে আসলো, ভুল ওয়ার্ড সার্চ দিলাম নাকি, আচ্ছা তো যাই হোক, শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ এই তো শুনতে পাচ্ছ, হুম, স্যার। হ্যাঁ বলো। যে আপনাদের ইস্টার সানডে, স্যার আপনাদের এই দিনে কি কি আপনারা পালন করেন একটু দেন। পালন করা বলতে ওই যে তোমাকে তো বলেই দিলাম যে কি করা হয়, চার্চে যাওয়া হয় আর ওই বিষয়ে
বিশেষ করে যেমন করে তোমরা ধর্মীয় উৎসবগুলো পালন করো, ওরকম আমাদের চার্চে যেতে হয়, তোরা যেমন মসজিদে যাও ঈদের দিন, তাই না? ওরকম, এবং এই বিষয়ে রিলেটেড বিষয় নিয়ে একটু ডিসকাশন হয়, আলোচনা হয়। প্রিস্ট একটা, যিনি প্রিস্ট থাকেন, তিনি আমাদের একটা বিশেষ বক্তৃতা দেন, এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এই তো চার্চ রিলেটেড এই বিষয়গুলো। আর বাকি তো খাওয়া দাওয়া, আনন্দ মজা, ওর তো ধর্মের সাথে রিলেটেড উৎসব তো আছেই। ঠিক আছে? হ্যাঁ, এই আমাদের বিশেষ করে এই দিনে আমরা প্রথমত একদম ভোর 5টা বা 4:30টার সময় আমাদের একটা চার্চ সার্ভিস হয়, সেটা হচ্ছে ইয়াতে গ্রেভইয়ার্ডে, কবরস্থানে। ঠিক আছে তো? কবরস্থানে একটা, আমাদের বিশেষ আমাদের বাড়ির পাশে যে কবরস্থান আছে ওখানে প্রত্যেকটা চার্চে সারা বাংলা পৃথিবীতে ওই দিনে চার্চে একটা হয়, সেটা সকালে। তার আগে হয় হচ্ছে গ্রেভইয়ার্ডে, এখানে যারা মৃত আছে তাদের আত্মার জন্য প্রার্থনা করা হয়। এবং যে গ্রেভইয়ার্ডগুলো আছে, ঠিক আছে তো, সেগুলোকে বিশেষভাবে মোমবাতি দিয়ে, হ্যাঁ, ক্যান্ডেল লাইট দিয়ে সেগুলোকে সুন্দর করে মানে সাজানো হয় ইত্যাদি। দেখো আমি একটু দেখাই। স্যার হ্যাঁ, মানে আবারও দেখতে পাচ্ছি না স্যার, এই সমস্যার কারণ স্যার। এটা তোমার হয়তো নেটওয়ার্কের সমস্যা। তুমি তাহলে আপাতত ইয়া করতে পারো, লিভ নিতে পারো। স্যার আমার ভালো। বাসায় তোমার তো ওয়াইফাই নেটওয়ার্কের লাগানো সমস্যা, স্যার। তুমি এটা রিজয়েন করুন, ঠিক হয়ে যাবে। হুম, রিজয়েন করলে ঠিক হয়, আমার মাঝে মাঝে হয় এরকম। তুমি লিভ নিয়ে আবার যাও। হ্যাঁ, এই যে দেখো স্টার সানডেতে এই যে দেখো সবাই যার যার আত্মীয়ের কবরে যাবে, একটু মোমবাতি বা ফুল এগুলো দিবে, দিয়ে ওখানে বিশেষ একটা চার্চ সার্ভিস হবে। এখানে একটা আহ, দেখো এই যে ভোরবেলাতে, হ্যাঁ, এইভাবে সবাই যার যার আত্মীয় যারা মারা গেছে তাদের কবর এরকম ভাবে, হ্যাঁ, যেভাবে হোক যে যেমন পারে একটা শ্রদ্ধা ভালোবাসামূলক একটা ডেকোরেশন করবে তাদের চার্চ, মানে বিশেষ ইয়া গ্রেভইয়ার্ডগুলো, হ্যাঁ, কবরস্থানগুলো বা কবরগুলোকে। এই যে দেখো সব মোমবাতি দেওয়া আছে, হ্যাঁ, এরকম করে প্রার্থনা করা হয়। এবং মানে কি বলবো, যে এই যে জিজাস ক্রাইস্ট যেমন রিজারেক্টেড হয়েছে, উই ওয়ান্ট টু বি রিজারেক্টেড, হ্যাঁ, উইথ দ্য উইংস অফ জিজাস ক্রাইস্ট, এটা ওই দিনেই লেখা, মেনলি কবিতাটা এই উদ্দেশ্যে, এই উপলক্ষে লেখা। হ্যাঁ, ওকে, তাহলে আমরা কবিতাটা পড়া শুরু করি, যেহেতু ব্যাকগ্রাউন্ডে আমরা বেশ কিছু কথা বললাম যেগুলো দরকার ছিল। কবিতাটা এইভাবে: লর্ড, লর্ড, হু ইজ লর্ড? লর্ড বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে? ঈশ্বর। জিসাস জিসাস ক্রাইস্ট। ট্রিনিটি বুঝি তো আমরা, নাকি? ট্রিনিটি বুঝি? জি স্যার। জানি কি জিনিস। হুম, দেখো ট্রিনিটি হিসাবে দেখানো হয় যে অ্যাকচুয়ালি এখানেই মানে ক্রিশ্চিয়ানিটির বিলিফটা মেনলি, হ্যাঁ, এখানে দেখানো হয় যে, দেখো এটা একটু খেয়াল করো। হুম, দেখো, দ্য ফাদার ইজ গড, দ্য সান ইজ গড, দ্য হলি স্পিরিট ইজ গড। ঠিক আছে তো? মানে এই তিনজনকে এক ধরা হচ্ছে, তিনজন আলাদা কেউ না। দ্য ফাদার ইজ নট দ্য সান ইজ নট দ্য ফাদার, বা এরকম ভাবে একটা রিলেশন রেখে আমরা এই জায়গাটা দেখছি। মানে ওয়ান গড হ্যাজ থ্রি ডিফারেন্ট এন্টিটি। উই নো হিম ইন থ্রি ডিফারেন্ট ওয়েজ। Holy Spirit, the Spirit we have. We have got the Spirit from Adam and Eve. When Adam was created, God breathed His life into Adam, and that is the Holy Spirit, which He has given to us. তাই তো? Father means God, as the creator, He is called the Father. Because He is the Father of the whole world, He is the creator of the whole world. তাই তো? এই ফাদার বলতে আমরা, উই আর নট মিনিং অ্যাট দ্য বায়োলজিক্যাল ফাদার। কারণ আমরা বঙ্গবন্ধুকে কি বলে থাকি বলো তো? আমাদের বাংলাদেশের বা বাঙালির জাতির পিতা। ফাদার অফ নেশন। হ্যাঁ, ফাদার অফ দ্য নেশন। তাই বলে কি আমরা বায়োলজিক্যাল ফাদার বলছি এই জায়গায়? বলো। না। এটা বায়োলজিক্যাল ফাদার না, অ্যাজ দ্য ক্রিয়েটার। ফাদার হিয়ার রিপ্রেজেন্ট দ্য ক্রিয়েটার। And son is actually, according to the Bible, son refers to another entity of the God, because he came on this earth. We believe that to save us from the sin, and as human being,
তিনি হিউম্যান বিং হিসাবে এসেছিলেন। অ্যান্ড ইজ দ্যার এনি আদার ওয়ে টু কাম অন দিস আর্থ আদার দ্যান মাদার্স ওম? মায়ের গর্ভ ছাড়া আর কোনো ওয়ে আছে মানুষ হিসাবে পৃথিবীতে আসার? বলো। না স্যার। আর যদি কেউ আসেও এই পৃথিবীতে সে কিভাবে আসতে পারে? কারণ পৃথিবীতে এসে বেঁচে থাকতে হলে কারো না কারো একটা অবলম্বন লাগবে। একজন পৃথিবীতে হঠাৎ করে কোথাও থেকে আসতে পারবে না, অতএব মায়ের গর্ভ একটা দরকার। ঠিক আছে তো? সো এখানে আমাদের বিশেষ করে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে, এবং ইহুদিরা এখনো বিশ্বাস করে যে আসবে। দে ডোন্ট বিলিভ দ্যাট দ্য জিসাস ক্রাইস্ট উই বিলিভ, দ্য জুজ ডোন্ট বিলিভ ইট। দে বিলিভ দ্যাট দ্য মাসিহা ইজ নট ইয়েট কাম, হি উইল কাম। সে আসবে। আর ইন ক্রিশ্চিয়ানিটি উই বিলিভ দ্যাট হি হ্যাজ কাম, হি হ্যাজ ডাইড অ্যান্ড হি হ্যাজ বিন রিজারেক্টেড। তাহলে দ্য সান ইজ দ্য জিসাস ক্রাইস্ট। সো দ্য সান, দ্য ফাদার, দ্য হলি স্পিরিট ইজ দ্য সেম এন্টিটি, একই জনকে বোঝানো হচ্ছে। সো হোয়েন the poet has here used the word Lord, he actually meaning both the three, তিনজনকে বোঝাচ্ছে মনে করো। ঠিক আছে তো? দ্য হলি স্পিরিট, দ্য ফাদার অ্যান্ড দ্য সান। তাহলে যখনই বলছে, সরি বলো। হ্যাঁ, হলি স্পিরিট জিনিস কি? আমি তো বললামই যে আমাদের ভিতরে যে একটা, আমরা যে আছি পৃথিবীতে, এই যে আমরা যে কথা বলছি, এটা কি? এটা কি বলো তো? বলো, এটা কি? আত্মা। এটা স্পিরিট না? স্পিরিট, তাই তো? আমরা কিসের অধীনে আছি? আমরা কিভাবে চলছি? আমরা কি জানি? বলো, আমাদের কে চালাচ্ছে? আমাদের এই সফটটাকে, এই সফটনেসটা যেটা আমাদেরকে পরিচালনা করছে, যেটা না থাকলে আমরা একদম একটা কনক্রিট বস্তু হয়ে যাব। তাহলে এই জিনিসটা হচ্ছে কি? একটা স্পিরিট, তাই তো? সেই স্পিরিটটা যেটা আমরা উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের ক্ষেত্রে পড়েছিলাম, তাই না? বা উইলিয়াম ব্লেকও বলেছেন, যেটা একটা স্পিরিট, যেটা থাকছে কি সুপার ম্যান একটা ব্যাপার রয়েছে, তাই তো? সেটা হচ্ছে গড। সেই স্পিরিট আমাদের ভিতরে দিয়ে দিয়েছেন, যে স্পিরিট দ্বারা আমরা চলছি। উই আর বিং রান বাই দ্য স্পিরিট। ঠিক আছে? সেই স্পিরিটটাই মনে করো হলি স্পিরিট, যেটা আমাদের ভিতরে আছে। এটাই মনে করো যে গডের একটা এন্টিটি আমাদের ভিতরে আছে। ঠিক আছে? কারণ তিনি যখন বাতাস দিয়েছেন অ্যাডামের ভিতরে বা ইভের ভিতরে, সেই বাতাসটা কোথা থেকে দিয়েছে তিনি? বলো তো, কি বলা হয় বাইবেল বা কোরআনে? কি বলা হয় অ্যাডামকে কিভাবে জীবন দান করা হলো? জানা আছে এটা? আদম আলাইহিস সালাম কথা বলছেন স্যার? হযরত হ্যাঁ আদম হ্যাঁ আলাইহিস হ্যাঁ সালাম হ্যাঁ, অ্যাডামের কথা। মাটির তৈরি স্যার, হ্যাঁ, মাটি। মাটির তৈরি, কিন্তু ওনাকে জীবন দিল কিভাবে? মাটির থেকে জীবন হয়ে গেল? মাটিতে একটা না, অঙ্গ তৈরি করলেন, তারপর আল্লাহ জীবন দিছে। জীবনটা দিল তা কিভাবে? আত্মা কিভাবে সম্পর্কে বিষয়? কোরআনে তার পড়ছিলাম একটা আর কি। স্পিরিটের মাধ্যমে স্যার। হ্যাঁ, একটা বাতাস দেওয়া, ফু দেওয়া, ফু ফু বুঝো? বাতাস, এই যে আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস, এই শ্বাসটা আমরা মনে করি যে তিনি অ্যাডামের নাসিকাতে কি করলেন? ফু দিলেন। ঠিক আছে তো? আমরা তো ওটা তো পড়েছি বাইবেলের থেকে, তো আমি তোমাদের দেখাইছি। হ্যাঁ, তো যাও, কত দূর আর যাবো না, তাহলে আবার বেশি দূর যাবে, আমাদের টাইম নষ্ট হবে। তো তিনি প্রথমে মাটি দিয়ে অ্যাডামকে তৈরি করলেন, করার পর তিনি তার নাকে ফু দিলেন। এই ফু দেওয়া মানেই হচ্ছে কি? স্পিরিটটাকে প্রবেশ করানো। ঠিক আছে তো? যে স্পিরিট আমাদের ভিতরে সেই তখন থেকে চালু হয়েছে, এরপর চলছে। একজনের মৃত্যু হচ্ছে আর একজনের জন্ম হচ্ছে, এভাবেই পৃথিবী কিন্তু চলছে। ঠিক আছে তো? সো হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পারছি। every human being has a spirit, and a spirit has come from God. So we have the touch of God, like we have already known William Blake, William Wordsworth, মানে আমরা অনেক কবির ভিতরে এই কথাগুলো পেয়েছি। কিন্তু তাহলে আমরাও কিন্তু গডের এক একটা এন্টিটির অংশ। তো সেই হিসাবে এই যে স্পিরিট, এই যে ফাদার, এই যে সান, তাই তো? এই সব কিছুকেই আমরা গড হিসাবে পালন করছি। তো এখানে লর্ড বলতে ওই ফাদারকে বোঝানো হচ্ছে। দ্য ফাদার মিন্স দ্য গড who createst man in wealth and store. So when এই ম্যান বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে বলো তো? হিউম্যান বিং অথবা অ্যাডাম। যখন তিনি অ্যাডামকে সৃষ্টি করলেন, তিনি কি দরিদ্রভাবে সৃষ্টি করেছিলেন? ওকে গরিব ছিল? বলো তো। অ্যাডামকে যখন সৃষ্টি করা হলো, তখন তিনি পুরো পৃথিবী তাকে দিয়ে দিলেন। হ্যাঁ, যে সব তোমার। এই মানে কি, এই যে এত সৃষ্টি, এই সৃষ্টির প্রধান হিসাবে কে থাকলো বলো? এই পুরো মহাবিশ্বের সৃষ্টির প্রধান কে? আল্লাহ তাআলা, মানে গড। তিনি তো আছেন। আর অ্যাডাম তার প্রথম প্রতিনিধি হিসেবে তো আদম আলাইহিস সালাম আসছিলেন। হ্যাঁ, তিনি
তো শুধু পৃথিবীর কেন, পুরো তিনি তো সব কিছু। তাকে আনলে তো আমাদের আর ক্ষুদ্র, আমরা তো বাতাসে মিশে যাব। পুরো মহাবিশ্বের কথা ভাবলে মানুষ তো কি বলবো, বালকণার থেকেও এই তুলনায় সে কিছু না। সেই হিসাবে এই পৃথিবীর প্রধান হিসাবে আমরা মানুষকে তিনি দিয়েছেন, যে সব কিছু তোমার, তুমি সব কিছু ব্যবহার করতে পারবে। বলেছিল যে সব কিছু তুমি ইউজ করতে, শুধু একটা বাদ দিয়ে, একটা হলো কি ইডেন গার্ডেনে, তাই তো, একটা গাছ আছে, সেই গাছের ফল তুমি খাবে না, এইটা তোমার কাছে নিষেধ। তাছাড়া বাকি সব কিছু তোমার। কিন্তু ভুল করে সে কি করলো, শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে কি করলো বলো? ওই ফল খেয়ে গেছিল। সেই ফলটাই খেলে। এটাই খাইলো। সেই ফলটার নাম কি আমার জানো প্রশ্ন আছে? হচ্ছে স্যার, এটা কি পৃথিবীতে নাকি স্যার আমরা পড়ছিলাম কোন জান্নাতে? হুম এ কি মানে জানতে ছিল। হুম মানে প্রশ্ন কি স্যার, এটা পৃথিবীতে লেখা আর কি, আমি বুঝি নাই স্যার এই জিনিসটা আর কি। মানে হযরত আদম আলাইহিস সালাম কি পৃথিবীতে আর কি খাইছিল আর কি, না, এটা লেখা এখানে রয়েছে? না, এটা বেহেশতে খাইছিল, ওইটা তারপর হ্যাঁ বেহেশতে খাইছে, তারপর আর ওই ফল তারপর খেলে কি হয়? ওনাকে হলো পৃথিবীতে দেওয়া হয়, ছেড়ে দেওয়া হয়। হ্যাঁ, তাহলে পৃথিবীটা তিনি তাহলে, আর ওই ফল খেলে কি হয়? আচ্ছা একটা সিম্বলিক, ওইগুলো সিম্বলিক ব্যাপার, বুঝতে পারছো? এইগুলোকে সরাসরি নিবে না, তাহলে বিপদ আছে, এগুলো মাথা খারাপ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে এরও symbolic। ব্যাপার আছে, হ্যাঁ ফল খেলে কি হয়, ওই হ্যাঁ যে প্রস্রাব পায়খানা এইগুলা নাকি, এইগুলার জন্য নাকি বেহেশতে রাখা হতো, এখন ওই ফল খাইলে নাকি এগুলো হবে, এই কারণে হলো হ্যাঁ বেহেশতে আর রাখার কোনো উপায় ছিল সরাসরি না। ধর্মের সাথে এগুলো সাংঘর্ষিক করলে হ্যাঁ একটু হ্যাঁ হ্যাঁ ঝামেলা হয়ে তাই যাবে। শোনো শোনো, পৃথিবীতে ছেড়ে এটা দেওয়া। কবিতার মতো হ্যাঁ ভাবে হ্যাঁ নেওয়াই হ্যাঁ, ভালো আর কি। ওখানে আসবা না, মাথা খারাপ হয়ে যাবে। ওই ব্যাপারটা তুমি কখনোই পাবা না। এই যে আরেক যিনি বললেন যে এরা পোষা পায়খানা হবে, আসলে ব্যাপারগুলো এগুলোর সাথে রিলেটেড না। রিলেটেড হচ্ছে, ফলটার নাম হচ্ছে, বলা হচ্ছে যে দ্য ফ্রুট অফ নলেজ, দ্য ফ্রুট অফ নলেজ। অ্যাকচুয়ালি দ্য ফ্রুট ইজ নট অ্যাকচুয়াল ফ্রুট দ্যাট উই মিন। এই ফল বলতে ওই ফল বোঝায় না যে ফল খাইলে আমাদের পায়খানা প্রস্রাব হয়ে যাবে, বুঝতে পারছো? দিস অ্যাকচুয়ালি রেফার্স টু দ্য ফ্রুট অফ নলেজ, দ্যাট দ্য উইশ টু বি লাইক গড, গডের মতো হতে চাওয়ার যে ইচ্ছা, যেটা আমরা হতে চাই, দ্যাট ইজ দ্য ফ্রুট, দ্যাট ইজ দ্য ইন্টেনশন অফ বিং লাইক গড, গডের মতো হতে চাওয়ার যে ইচ্ছা, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, ধর্মের যে শুরুর ব্যাপারটা, দিস ইজ কমপ্লিটলি আ সিম্বলিক ওয়ান। হ্যাঁ, এই ব্যাপারটা না বুঝে হইচই করলে বিপদ হয়ে যাবে, মাথা খারাপ হয়ে যাবে, অথচ যাওয়ার দরকার নেই আমাদের। আমরা এই জায়গাতেই থাকি যে ওটা মনে করি যে হ্যাঁ ওইরকম কিছু একটা ছিল, ঠিক আছে। যে তিনি কি করলেন, পুরো ওয়েলথ অ্যান্ড স্টোর, হ্যাঁ, তিনি ক্রিয়েট করলেন মানুষকে, এবং তিনি তাকে দারিদ্রতার মধ্যে সৃষ্টি করেননি, করেছে কিসের মধ্যে? ওয়েলথের মধ্যে, সম্পদের মধ্যে, স্টোরের মধ্যে, মানে দেয়ার ইজ নো ল্যাক অফ এনিথিং। কিন্তু মানুষ কি করলো, দো ফুলিশলি হি লস্ট দ্য সেম মিনস দ্য ওয়েলথ, দ্য স্টোর হি লস্ট। কিভাবে? ফুলিশলি। কেন? বিকজ ফুলিশলি হি ফলোড দ্য ইনস্ট্রাকশন অর ইনস্টিগেশন অফ Satan, who came in the guise of a snake, নাকি? এসে কি করলো, কাকে কাকে ভুলভাল বোঝালো বলো? ছেলেকে না মেয়েকে, এরামকে না ইভকে? ঈদকে স্যার। বিকজ ইভ, ওই যে আমরা পড়েছিলাম, মনে আছে, দ্য লায়ন অ্যান্ড দ্য জুয়েল, ওখানে কিন্তু বাইবেলের রেফারেন্স দিয়ে বলা হয়েছে যে উইমেনরা বুদ্ধি শুদ্ধিতে ছেলেদের থেকে একটু কমা, বুঝতে পারছো? এটা তাহলে সমস্ত পরীক্ষায় মেয়েরা বেশি কিভাবে হয়? ওদের রেজাল্ট এত ভালো কিভাবে হয়? ওটার সাথে এটা মিলায় না, ওগুলোর সাথে ওগুলোর ব্যাপার আলাদা। হ্যাঁ, পড়াশোনা আর জীবন রিলেটেড এর ব্যাপার বস্তু আলাদা। যে এগুলো হ্যাঁ, আলাদা। আলাদা। ওটাকে তুমি জ্ঞানের ভিতরে রেখো না। হ্যাঁ, ভালো রেজাল্ট করা স্টুডেন্ট কি ভালো জ্ঞানী হয়? ওটা মুখস্থ করে ভালো রেজাল্ট করার পরও তো স্যার হচ্ছে জীবনে বিয়ের পরে successful। স্বামীর আন্ডারে থাকতে হইতেছে। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তাই বলতেছে যে, যেখানে তাই বলতেছে যে দেখো, যে প্রথম ইভকে বোঝালো বিকজ ইভ ওয়াজ আ বিট উইক ইন আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্যান অ্যাডাম। হ্যাঁ, তো অ্যাডাম এবারে এসে, বউ এসে স্বামীকে বোঝালো, মনে করে ইভ এসে অ্যাডামকে বোঝালো। অ্যাডাম তো মোটামুটি, তাহলে দেখো কিভাবে মেয়েদের কথায় ছেলেরা আবার পটে যায়, তাই না? বলেছে, প্রেমিকা বলেছে, ওয়াইফ বলেছে, মানতেই তো হবে। এবং কি সুন্দর করে বুঝিয়েছে স্যাটান, হ্যাঁ, দ্যাট ইউ উইল বি লাইক গড, দ্য গড হ্যাজ ফরবিডেন ইউ টু টাচ ইট, বিকজ ইফ ইউ জাস্ট টেক ইট ইউ উইল বি লাইক গড, তুমি তো গডের মতো হয়ে যাবে। এই জন্য গড তুমি যাতে গডের মতো না হও, এই জন্য গড তোমাকে নিষেধ করেছে এই ফলটা খেতে, বুঝতে পারছো? এইখানে হচ্ছে প্রবলেম। তো বোকার মতো, হ্যাঁ তাই তো,
হ্যাঁ তাই তো গড তার মানে এটা নিষেধ করলো কেন? আমাদের আছে না যে ফরবিডেন ফ্রুট ইজ সুইটেস্ট, হ্যাঁ সবসময় আমাদের কোন জিনিসটার প্রতি আগ্রহ বেশি বলো তো? দেখো, যেটা নিষিদ্ধ। হ্যাঁ যদি যেটা কোনো- না করা হয়। হ্যাঁ মনে করো কোন একটা বই বাজারে চলছে না, হ্যাঁ শুধু কোন এক কাজ করো, সরকারকে বা কোনো একটা মিডিয়ার মাধ্যমে টাকা দিয়ে বইটাকে নিষিদ্ধ করে দাও, যে এই বই নিষেধ করা হলো। বুঝতে পারছো? শুধু এই একটা সংবাদ তুমি ছড়াই দাও যে বইটা নিষেধ করা হয়েছে। কি কারণে নিষেধ করা হয়েছে সেটা কিচ্ছু বলার দরকার নেই, শুধু লিখে দিবা যে বইটা আজ থেকে নিষিদ্ধ, বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে। বইয়ের বিক্রি কি হারে বেড়ে যায় দেখবা। বুঝতে পারছো? মানুষের আগ্রহ ছিল কেন বইটা নিষেধ করা হলো, কি উদ্দেশ্যে, এই নিয়ে দেখাচ্ছে, মানুষ বই কেনা শুরু করে দিবে। সো এরকম যেগুলো নিষেধাজ্ঞা আছে, হ্যাঁ গাঁজা মদ চুরি ডাকাতি নিষেধগুলো দেখো মানুষের আগ্রহ বেশি। তাই বলছে দো ফুলিশলি হি লস্ট দ্য সেম ডিকেইং মোর অ্যান্ড মোর, আস্তে আস্তে আমরা ডিকেইং হয়ে গেলাম টিল হি বিকেম পোর। এই হি বলতে এই ম্যানকে বোঝানো হচ্ছে, সে একদম পুরো পোর হয়ে গেল। এখানে পোর বলতে শুধু আমরা এই জাগতিক সম্পদে বুঝবো না, স্পিরিচুয়াল যে পোভার্টি সেটাও আমরা বুঝতে পারি, কিন্তু যে স্পিরিচুয়ালি হি বিকেম টোটালি ডিভয়েড অফ গুডলি, হ্যাঁ বা গডলি আইডিয়াস অর থিঙ্কিং, পুরো জাগতিকতায় সে মেতে গেল। সুতরাং এই পর্যন্ত হলো যে আমরা, তুমি আমাদেরকে এত ভালোভাবে সৃষ্টি করলা ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তা, কিন্তু আপনি আমাদের সৃষ্টি করলেন, কিন্তু আমরা বোকার মতো করে আপনার দেওয়া সব কিছু আমরা হারিয়ে ফেললাম। সুতরাং এখন প্রার্থনা হচ্ছে কি, উইথ দি ও লেট মি রাইজ অ্যাজ লার্কস হারমোনিয়াসলি। লার্কের কথা হলো স্কাইলার্ক, ওর তো স্কাইলার্ক মনে আছে শেলির? জি স্যার। আচ্ছা। হ্যাঁ ওখানে কি আছে, স্কাইলার্ক পাখি যখন উড়ে তখন কি 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 মানে কি করে সে? একই সাথে গান গাইতে গাইতে ওড়ে না, এরকম বলা হয়েছিল না ওই জায়গায়, যে স্কাইলার্ক পাখি দাও আর স্প্রিঙ্গিং অ্যান্ড স্প্রিঙ্গিং হায়ার অ্যান্ড হায়ার। তো এরকম ভাবে এইখানে তুমি যখন উঠবে, এইখানে এই রাইজ দিয়ে কোন রাইজ দিয়ে বলা হচ্ছে বলো তো? ও লেট মি রাইজ উইথ দি, ও লেট মি রাইজ, তার মানে কি জিসাস ক্রাইস্ট। তাহলে দেখো আমরা বিশ্বাস করি কি, আমরা কিন্তু উৎসব পালন করছি ইস্টার সানডে, দিস জাস্ট আ রিলিজিয়াস ফেস্টিভ্যাল, বাট উই বিলিভ দ্যাট অন দিস ভেরি ডে জিসাস ক্রাইস্ট রোজ, তিনি উঠেছিলেন। কিন্তু এখনো কি তিনি কি প্রতি ইস্টার সানডে ওঠেন নাকি বলো? যেমন আমরা জিসাস ক্রাইস্টের যখন জন্মদিন পালন করি, তিনি কি প্রতি ক্রিসমাসে কি জন্মদিন মানে জন্মান, নাকি জাস্ট ওটা একটা মানে তার উৎসব বা পালন, যে দিনে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এরকম না সেন্সটা? হ্যাঁ তাহলে তিনি কি প্রতি ইস্টারেই কি মৃত্যু থেকে ওঠেন, না জাস্ট আমরা স্মরণ করি এটাকে, কোনটা? স্মরণ করি। হ্যাঁ কিন্তু এখানে কবি সেই সেন্সটা ইউজ করেছে যে উইথ দি ও লেট মি রাইজ, মানে কবি বিশ্বাস করছেন যে আজকের দিনে তিনি উঠবেন, ঠিক আছে তো? হি উইল রাইজ অ্যান্ড দ্য পয়েট ইজ লাইক টু রাইজ উইথ হিম, তিনি তার সাথে উঠতে চান, অ্যাজ লাইক লার্কস, যেমন করে লার্কস উপরের দিকে ওঠে, মানে স্কাইলার্ক হারমোনিয়াসলি, হারমোনিয়াসলি মিন্স উইথ দ্য সেম ইন্টেনশন, উইথ দ্য সেম ফ্লাইং, তাই তো? একই রকম করে তুমিও যেভাবে উঠবে আমিও সেইভাবে উঠবো, এরকম হচ্ছে হারমোনিয়াসলি। and seeing this day thy victories, and while I will rise with thee I will sing the victories, huh? you achieved over the death, তাই তো? আপনি যেভাবে মৃত্যুর উপরে জয়লাভ করেছিলেন, ওই জয় সঙ্গীত গাইতে গাইতেই আমি আপনার সাথে উঠতে চাই। then shall the fall further the flight in me, then shall the fall further the flight in me, মানে কি আমার মধ্যের যে সকল দুর্বলতাগুলো আছে, তাই তো, আমি যেহেতু ফ্লাইট করব, আমার ভিতরের যে সকল বিষয়গুলো আছে সেগুলো ফল করে যাবে। মানে কি, আই উইল রাইজ অ্যাবভ আর্থলি থিংস, আই উইল রাইজ অ্যাবভ আর্থলি থিংস, আই উইল বি ফার অ্যাওয়ে ফ্রম দিস ওয়ার্ল্ডলি অ্যাক্টিভিটিস, হ্যাঁ ওয়ার্ল্ডলি greed for wealth or power or anything else. I don't like to get it. Rather, I always like to be with you and to rise with you and to be away from all these conflicts and greed and any kind of bad intention. তাই তো? যে কোনো ধরনের খারাপ ইন্টেনশন থেকে আমি অনেক দূরে চলে যেতে চাই তোমার সাথে। আকাশ থেকে আমরা প্লেনে করে যত উপরে উঠবো, পৃথিবীটাকে কি তত কি লাগবে, কাছে লাগবে না দূরে লাগবে বলো? দূরে দূরে। তাই বলছে দ্য ফল ফার্দার, মানে কি আমি যত দ্য ফ্লাইট ইন মি, তাই তো, আমি যত উঠবো আমার ভিতরে যে ফল আছে সেগুলো আরো বেশি পড়ে যাবে। মানে কি আমার ভিতরে যে দুর্বলতা
আমার ভিতরের যে ফল্ট, আমার ভিতরের যে সব খারাপ চিন্তা ভাবনা সবগুলো ফারদার হয়ে যাবে, মানে কি দূরে সরে যাবে, আমার কাছে আর থাকবে না। ঠিক আছে? তাহলে এইভাবে the poet is like to say that as we have been already in sinful activities, by not following your instructions, by being disobedient, but I want to get back all these things again. আমি আবার ফিরে পেতে চাই। এই ফিরে পাওয়া মানে এই ওয়েলথ, এই স্টোর মানে পৃথিবীর এই জাগতিক যে জিনিস সেগুলো না, তিনি চাচ্ছেন স্পিরিচুয়াল ওয়েলথ, তাই তো, স্পিরিচুয়াল পাওয়ার, স্পিরিচুয়াল অর ডিভাইন, ডিভাইন পাওয়ার দ্যাট উইল কিপ হিম অ্যালাইভ ইন হেভেন, তাই তো, সেরকমটা যেটা আমরা অলরেডি লস্ট করেছি। তারপর হচ্ছে মোর টেন্ডার এজ ইন সরো ডিড বিগিন, মাই টেন্ডার এজ ইন সরো ডিড বিগিন অ্যান্ড স্টিল উইথ সিকনেস অ্যান্ড শেম। দেখো তার শারীরিক অবস্থা কেমন ছিল? জর্জ হারবার্ট বলা হচ্ছিল, বলো তো, হি ওয়াজ নেভার আ হেলদি ম্যান, সে কিন্তু খুব একটা স্বাস্থ্যবান লোক ছিল না, ঠিক আছে তো, প্রায় সে অসুস্থ হয়ে যেত। অ্যান্ড ডাইড অফ কনজাম্পশন অ্যাট এজ 39। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ কনজাম্পশন? যক্ষা। হ্যাঁ, টিবি, এই যে টিউবারকুলোসিস, টিবি হলে আগে মৃত্যু অনিবার্য। টিবিতে আর কোন কবি মারা গেছেন আমাদের, বলো তো, ইয়ং এজে, মনে নাই? জন কিটস। জন কিটস। হ্যাঁ, দেখো টিবি অলসো নন colloquially as the white death or historically known as consumption is an infectious disease usually caused by এই যে Mycobacterium tuberculosis bacteria. Tuberculosis generally affects the lung and it can also affect other parts of the body, that is আমাদের যক্ষা, তাই তো, যক্ষা হলে রক্ষা নাই। আর এখন বলা হয় কি এই কথার ভিত্তি নেই। ভিত্তি নাই। ভিত্তি নাই, হ্যাঁ, ভিত্তি নাই, হ্যাঁ, যক্ষা হলে রক্ষা নাই, এই কথার ভিত্তি নাই। কারণ অন্তত বক্ষব্যাধি হসপিটাল প্রত্যেকটা জেলাতে আছে যেখানে যক্ষার ফ্রি চিকিৎসা দেওয়া হয়। সেই যক্ষা থেকে রক্ষা নাই, ওসব চিন্তা বাদ এখন। তাহলে এই জন্য বলছে যে সে ছোটবেলা থেকে, ইয়ং এজ থেকে, মাই টেন্ডার এজ ইন সরো ডিড বিন, তাহলে মাই টেন্ডার এজ অর ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং অফ মাই আর্থ, দ্যাট ইজ ফ্রম মাই চাইল্ডহুড, আই লিভ ইন সরো, আমি সরোর ভিতরে বসবাস করছি। অ্যান্ড স্টিল উইথ সিকনেস অ্যান্ড শেম, এখনো আমি সিকনেস এবং শেমের ভিতরে আছি। দাও ডিডেস্ট অফ পানিশ সিন দ্যাট আই বিকাম মোস্ট থিন, হতে পারে দিস আর দ্য পানিশমেন্ট ফর মাই সিন দ্যাট আই ডিড এগেনস্ট ইউ। সো আই থিঙ্ক দিস সিকনেস, দিস সরো, দিস শেম আর অল দ্য সাইন অফ মাই পানিশমেন্ট, পানিশমেন্ট অফ মাই সিন এগেনস্ট ইউ। এই পানিশমেন্ট খেতে খেতে আমি কেমন হয়ে গেছি? মোস্ট থিন হয়ে গেছি। এই থিন মানে কি শুধু শারীরিক দুর্বলতা বোঝাচ্ছে নাকি আধ্যাত্মিক বা স্পিরিচুয়াল থিননেসকে বোঝানো হচ্ছে? যে আই হ্যাভ বিন টোটালি, ওই যে দেখো সে কিন্তু ছোটবেলাতে প্রিস্ট হতে চেয়েছিল, তারপরে সে কি হলো, পার্লামেন্টের মেম্বার হলো, সেখানে গিয়ে সে দেখেছে যে আসলেই তো আমি যে প্রিস্ট হতে চেয়েছিলাম, দ্য ম্যান আই ওয়ান্ট টু বি লাইক আ প্রিস্ট, দোজ হু উইল বি রিলেটেড ইন টু রিলিজিয়ান, আমি প্রিস্ট না হয়ে এই যে জাগতিক কাজগুলো করছি, তার মানে কি আমি জগৎ থেকে, মানে রিলিজিয়ান থেকে আমি অনেক সরে গেছি। সুতরাং স্পিরিচুয়ালি আই হ্যাভ বিকাম টোটালি থিন, সুতরাং উইথ দি লেট মি কম্বাইন, তাই বলছে এখন দয়া করে আমাকে আপনার সাথে যুক্ত করে নেন। অ্যান্ড ফিল দাই ভিক্টরি, এবং আপনার যে ভিক্টরি সেটা আমাকে ফিল করতে দেন, যে হাউ আই ক্যান রিজারেক্ট এগেইন। এইখানে এই রিজারেকশন মানে কি, তিনি মৃত্যু রিজারেকশন বোঝাচ্ছেন কবি, বলতো, নাকি তিনি প্রথমে প্রিস্ট হতে চেয়েছিলেন, তারপরে তিনি জাগতিকতার মধ্যে চলে গেলেন, এই জাগতিকতাকে তিনি মৃত্যু মনে করছেন, ঠিক আছে তো? দ্য পয়েট ইজ রেফারিং দ্য ওয়ার্ল্ডলি অ্যাম্বিশন অ্যাজ ডেথ, সো হি ওয়ান্টস টু কাম ব্যাক এগেইন। তার মানে তিনি মারা গেছিলেন, স্পিরিচুয়ালি হি ডাইড, বাট নাও হি ওয়ান্টস টু বি স্পিরিচুয়ালি রিজারেক্টেড। কথা বুঝতে পারছো? এখানে তিনি কিন্তু আর ফিজিক্যাল ডেথের কথা বলছেন না, হি ইজ টকিং অ্যাবাউট দ্য স্পিরিচুয়াল ডেথ, দ্য ডেথ হুইচ হি অলরেডি হ্যাড ডাইড, তাই তো, যে মৃত্যু তিনি অলরেডি মরেছেন মৃত্যুতে। কথা কি বুঝতে পারছো? সে তাহলে শুরুতে কি হতে চেয়েছিল সে, বলো তো? আরে বাবা,
চারিদিকে এত সাউন্ড। প্রিস্ট। হ্যাঁ, তাহলে তিনি প্রিস্ট হতে চেয়েছিলেন। তারপরে তিনি হলেন ওই যে জাগতিক চিন্তা ভাবনা নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে গেলেন। এটাকে তিনি মনে করেছেন তিনি মারা গেছেন। তারপর আবার তিনি কি হলেন, প্রিস্ট হয়ে গেলেন লাস্ট পর্যায়ে। অতএব এটাই বলতে চাচ্ছে, উইথ দি লেট বি কম্বাইন অ্যান্ড ফিল দাই ভিক্টরি। কারণ কি, ফর ইফ আই ইম্প মাই উইং অন দাইন, মানে কি, আপনার পাখার সাথে যদি আমার পাখাকে ইম্প করে নি, ইম্প মানে কি, জুড়ে নেওয়া বা লাগিয়ে নেওয়া, ঠিক আছে তো? তাই বলছে অ্যাফ্লিকশন শ্যাল অ্যাডভান্স দ্য ফ্লাইট ইন মি। অ্যাফ্লিকশন, ওই যে ব্যথা, বেদনা, দুর্দশা, কষ্ট, স্পিরিচুয়াল ডেথ, সব কিছু আমার আগে আগে সব পালিয়ে যাবে। সব কিছু চলে যাবে। আচ্ছা, বাইরের সাউন্ড কি খুব যাচ্ছে বেশি এখানে থেকে, বলো তো? কোনো sound না যাচ্ছে? স্যার, শুনতে পাচ্ছি না। আমার কানে লাগতেছে খুব। এখানে একটা নির্বাচন হয়েছে, কিসের জানি না, নির্বাচন সারাদিন খুব হইচই গেল। পরে এখন ওই মানে জিতেছে কেউ, বক্স বাজাচ্ছে খুব। আরে বাবা, খেলা হবে যে হ্যাঁ, কি একটা পেয়েছি, খেলা হবে। বাঙালি যে কি ধরনের মানে হুজুগে। হ্যাঁ, স্যার আপনি কোথায় থাকেন? আমি আমি থাকি মেহেরপুর, বুঝতে পারছো? তুমি জানো? ওই কলেজে আপনি মেহেরপুর কলেজে? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা। আজ তাহলে কি বলছে, লেট মি কম্বাইন অ্যান্ড ফিল দাই ভিক্টরি, ফর ইফ আই ইম্প মাই উইং অন দাইন, অ্যাফ্লিকশন শ্যাল অ্যাডভান্স দ্য ফ্লাইট ইন মি। তাই তো, অ্যাফ্লিকশন আমার ফ্লাইটের সাথে সাথে সে সব পালিয়ে যাবে, আমার কাছে কিছুই থাকবে না। মানে কি, আমি আবার কি করবো, আই উইল বি রিজারেক্টেড ইন স্পিরিচুয়ালিটি অর ডিভিনিটি। তাই তো, ডিভিনিটিতে আমি আবার নতুন করে যেন জীবন পাবো, তোমার মতো করে আমি আবারও জেগে উঠবো। তাই বলছে আমাকে কম্বাইন করে নেন। তার মানে কি, দিস ইজ আ কাইন্ড অফ প্রেয়ার। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি জিসাস ইজ প্রেজেন্ট বিফোর হিম। জিসাস কি তার সামনে প্রেজেন্ট, বা গড কি তার সামনে প্রেজেন্ট? না, দিস ইজ আ কাইন্ড অফ প্রেয়ার। বলো। কাইন্ড অফ প্রেয়ার স্যার। দিস ইজ আ কাইন্ড অফ প্রেয়ার। হি অ্যাকচুয়ালি ইন প্রেয়ার হি ইজ টকিং। আমরা যখন প্রার্থনা করি তখন আমরা আল্লাহ বা গডের সাথে যেন কথা বলি, তাই এরকম হয়। তো উনিও যেন বলছেন এগুলো কথা বলার মাধ্যমে ওই দিনে, বিশেষ করে ওই দিনটাকে সিম্বল হিসাবে গ্রহণ করে তিনি বলতে যাচ্ছেন যে আমাকেও আমার এই দুর্বলতা থেকে, আমার এই শক্তিহীনতা থেকে, বিশেষ করে স্পিরিচুয়াল যে পভার্টি, সেগুলো থেকে যেন আমাকে একটু উদ্ধার করা হয়। মানে তিনি আবার আধ্যাত্মিক পথে যেতে যাচ্ছেন, এরকম একটা সেন্স বোঝানো হয়েছে। হ্যাঁ, তো আমরা একটু যদি এটা তোমরা একটু পড়ে নেবা, একটু সামাইটুকু যদি আমরা একটু দেখি তাহলে কি বলছে দেখো। সামারি, তাই তো? আচ্ছা, ইস্টার সেলিব্রেশন আমি এটা দিয়েছি, সেটা দিয়ে দিব, তোমরা একটু এগুলো দেখে নিবা আসলে এগুলো কি বোঝানো হচ্ছে। দেখো, বলছে বাই ইউজিং দ্য শেপ অফ আ বার্ডস উইং। দেখো, এটাও কিন্তু কবিতার সাথে মিলে গেছে। এটা হচ্ছে পাখির একটা পাখা, একটা পাখির পাখার মতো। দ্য পয়েট ইজ able to emphasize the nature of the fall and rise the speaker is experiencing. The poem begins with the speaker addressing the creation of humankind, especially Adam. He described the man's foolishness and how he threw away everything good and God gave him. এটা যেগুলো দিয়েছিল। It is because of this person's choice that the speaker suffers today, but he is not content to stay that way. কিন্তু তিনি দূরে থাকতে রাজি না। He asks God throughout this poem to allow him to rise out of the darkness into the light. এটা the speaker begins with the notion that God created man to enjoy peace and abundance. However, because of sin, humans lost his primary paradise. Their condition worsens day by day. Then the speaker addresses the creator directly and asks to rise in the sky like a lark. Here the poet wants to say that only the omnipotent can remove the flaws of the soul. এই যে আত্মার যে দুর্বলতা নাকি, সেগুলো কি হবে, অনেক দূরে চলে যাবে। As an Easter poem, the image of bird and wings symbolize the resurrection of Christ. The speaker then calls on humanity to join Christ and celebrate the victory of the resurrection over death. The message here is that human beings should lead a pure religious life. If they succeed in it, then the fall out of paradise because of sin would be worth it evermore, because it allows believers to rise with Christ. কারণ আমাদের যে পতন হয়েছে, সেই পতনটাই যেন আমাদেরকে আরো উঠতে সাহায্য করবে। In a nutshell, the Almighty becomes overjoyous when he sees that his servants are worshipping him from the core of their hearts and feel shame before him after making mistakes. হ্যাঁ, যে ভুল করলে তারা লজ্জা পাবে এবং ভালো করলে তারা জয়াস হবে গডের সাথে, এটাই যেন চাই। হ্যাঁ, আচ্ছা, তো যাক, এই কথাগুলো বলা হয়েছে, ছোট্ট একটা পয়েন্ট, তোমরা একটু পড়ে নিও, ঠিক আছে? চারিদিকে খেলা হচ্ছে। আচ্ছা, কোথাও কি বুঝতে সমস্যা আছে বলো?
না স্যার। আচ্ছা, তাহলে একটু পড়ে নিও। আমরা নেক্সট পয়েমে চলে যাই। এটা হচ্ছে কলার। কলার মানে কি বলতো? এই যে স্যার শার্টের কলার থাকে ওই কলার না স্যার? হ্যাঁ, একটু আমরা দেখে আসি হোয়াট ইজ কলার। স্যার এখানে তো প্রিজদের গলায় যে কলার থাকে এই ওইটাকে যে, বোঝায়। হুম, যেমন তোমাদের বিভিন্ন ইউনিফর্ম থাকে না, ইউনিফর্ম, যেমন হ্যাঁ স্যার। ব্যাজ থাকে, ব্যাজ, ওরকম প্রিস্টদেরও তাদের স্টেজ ওয়াইজ কলার থাকে। ঠিক আছে, তো এখানে কলার থাকে, এই যেখানে ব্যবহার করা হয় এরকম, এই যে এই কলারটা, কলার থাকে আর মাজায় থাকে একটা দড়ি, বুঝতে পারছো? এই যে একটা দড়ি থাকে, এটার মানে হলো এটা সিম্বলাইজ করে যেন হি ইজ আ শেফার্ড। হ্যাঁ, প্রিস্ট, যেমন জিসাস ক্রাইস্ট নিজেকে শেফার্ড বলেছেন, তাই তো, আমরা হচ্ছে তার মেষ বা ভেড়ার পাল, তেমনি দ্য প্রিস্টরা মনে করে দে হ্যাভ টেকেন দ্য রোল অফ জিসাস ক্রাইস্ট, তারাও যেন জিসাস ক্রাইস্টের ওই ভূমিকাটা পালন করছে, তারাও যেন মানুষকে সৎ পথে ভালো পথে পরিচালনার জন্য তারা এই দায়িত্বটা পালন করছে। তাই দেখবা যে যারা বিশপ হয় তাদের হাতে একটা লাঠি থাকে, দেখছো কখনো? এই যে দেখো, দেখছো একটা লাঠি থাকে, বুঝতে পারছো? তাদের মাথায় থাকে একটা ক্যাপ, থাকে একটা লাঠি। এটা মানে হলো ওই রাখালরা যেমন আগে যুগে, হ্যাঁ দেখো, লাঠি ইউজ করতো আগে, বিশেষ করে তার ভেড়াগুলোকে ওই বাঘের বা হচ্ছে সিংহের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। হ্যাঁ, দেখো, এই যে দেখতে পাচ্ছ, এই যে লাঠি, আগে রাখালরা এই ধরনের লাঠি ইউজ করতো, বুঝতে পারছো? এই যে লাঠি, তো এই লাঠিকে তারা শেফার্ড, তার মানে কি জিসাস ক্রাইস্ট become a shepherd himself and the role is being played by the priests। এই দেখো জিসাস ক্রাইস্টের এই সিম্বলিশটা করা হয়েছে, এইভাবে লাঠি ইউজ করতে আগে যুগে মানুষ। হ্যাঁ, তো এইখানে সেই রড কথা বলা হয়েছে। তা কলার, এখানে মেইনলি কলারটা হচ্ছে কি একটা মানে দায়িত্বের একটা সিম্বল, দায়িত্বের একটা সিম্বল, যে কলার মানে তুমি সেই অনেকটা গরু বা ভেড়া গলায় দড়ি বাঁধা মানে কি, সে বন্দি না, সে বন্দি, হি ইজ নট ফ্রি টু গো এনিহোয়ার উইদাউট দ্য পারমিশন অফ দ্য ওনার, তাই তো, তার লর্ডের অনুমতি ছাড়া সে কোথাও যেতে পারবে না। তো এরকম কলার ইজ দ্য সিম্বল অফ ডিউটি অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি অ্যান্ড কনফাইননেস, তাই তো, মানে এক জায়গায় সীমাবদ্ধতা, লিমিটেশনের একটা সাইন হিসাবে কলার ইউজ করা হয়। হ্যাঁ, তো মনে করো তাহলে প্রথমে জর্জ হারবার্ট প্রিস্ট হতে চেয়েছিলেন, তারপরে তিনি প্রিস্টহুড বাদ দিয়ে পার্লামেন্টের মেম্বার হলেন, হওয়ার পর তিনি আবার প্রিস্ট হয়ে গেলেন। এই পরবর্তীতে তিনি তার যে প্রিস্ট হয়েছিলেন, এই প্রিস্ট হওয়ার পর প্রিস্টদেরকে কিন্তু খুবই স্ট্রিক্ট জীবনযাপন করতে হয়। তারা জাগতিক সব সুবিধা টুবিধা পাবে না। চার্চ থেকে যে সকল দান বা টাকা পয়সা উঠবে সেগুলোই প্রিস্টদের দেওয়া হতো। বেতন, এখন বেতন আছে, বেতন সিস্টেম আছে, কিন্তু ওইগুলো থেকে ব্যবহার করতে হবে। তো প্রিস্টরা দেখতেছে আমার চার্চে অনেকেই কত ধনী হয়ে যাচ্ছে, বড়লোক হয়ে যাচ্ছে, আর আমি এখানে কি করছি, আমার টাকা পয়সা নাই, হ্যাঁ, আমি দরিদ্র হয়ে আছি, লোকজন যা দেয় তাই খেয়ে বাঁচি, এইভাবে কি জীবনযাপন করা যায় বলো? সুতরাং একদিন কবি কি করছে, দ্য স্পিকার, বোর্ড মানে বুঝো তো, আই স্ট্রাক দ্য বোর্ড মানে কি, ওই যে টেবিলের উপর ঘুষি মারে না, মানে রেগে গিয়ে, আমরা করি না অনেক সময়, রেগে গেলে পারে সামনে যা পাই তার উপর একটা ঘুষি দিয়ে চিৎকার করে উঠি, না বলে মনে করো টেবিলের উপর একটা বাড়ি দিয়ে বললাম না হবে না, এটা করবোই না আমি, ঠিক ওইরকম, মানে রেগে গিয়ে, চিন্তা করো টোনটা খেয়াল করো, আই স্ট্রাক দ্য বোর্ড অ্যান্ড ক্রাইড নো মোর, আই উইল অ্যাব্রোড, না আমি আর এই চার্চ উঠে থাকবো না, আমি এই চার্চ ইয়ার্ডে থাকবো না, আমি এখানে থাকবোই না, আমি চলে যাব, আমি বাইরে চলে যাবো, কি দরকার, কিসের কি, দেখো কি রাগ, হ্যাঁ, শ্যাল আই এভার সাই অ্যান্ড পাইন, শুধু আমি সারা জীবন ওই দীর্ঘশ্বাস আর ব্যথাই অনুভব করে যাব, বলো, তাই বলছে শ্যাল আই এভার সাই অ্যান্ড পাইন, পাইন মানে কি, ব্যথা পাওয়া, বুকে ব্যথা পাওয়া, হ্যাঁ, কষ্ট পাওয়া, এবং দীর্ঘশ্বাস, সাই মানে কি দীর্ঘশ্বাস ফেলা, সারা জীবন আমি এটাই করে যাব, মাই লাইনস আর লাইফ আর ফ্রি, কেন আমার জীবন ফ্রি না সবার মতো? আমার জীবন চলার পথ, আমার লাইফ সব ফ্রি, ফ্রি অ্যাজ দ্য রোড, একদম রোডের মতো ফ্রি, হ্যাঁ, লুজ অ্যাজ দ্য উইন্ড, বাতাসের মতো লুজ, অ্যাজ লার্জ অ্যাজ স্টোর,
হ্যাঁ, একদম স্টোরের মতো আমার জীবন অনেক বিশাল। তাহলে কেন আমি এই বিশাল জীবনটাকে ছোট্ট করে রাখবো? শ্যাল আই বি স্টিল ইন স্যুট? এই স্যুটের ভিতর থাকবো, আমি এই কাপড়ের ভিতরে থাকবো, এই ইউনিফর্মের ভিতরেই থাকবো। স্যুট বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে? কোন কাপড় বলো? এই যে প্রিস্টরা যে ড্রেস পরে এইটাকে স্যুট বলা হচ্ছে। হ্যাঁ, এই এই স্যুটের ভিতরে আমি থাকবো আজীবন? বলো, দেখো এই স্যুটের ভিতরে আমাকে থাকতে হবে? কি দরকার? হ্যাঁ, এই স্যুট পরে আমার জীবন চলছে না, আমার ভালো লাগছে না, আমি আর চার্চে থাকবো না, এ কাজ আমি করবো না। এ আমার কাজ না, আমি করবো না, এই কাজ দরকার নাই। হ্যাভ আই নো হারভেস্ট বাট আ থর্ন টু লেট মি ব্লিড অ্যান্ড নট রেস্টোর হোয়াট আই হ্যাভ লস্ট উইথ কর্ডিয়াল ফ্রুট? তাই বলছে কি, হ্যাভ আই নো হারভেস্ট বাট আ থর্ন টু লেট মি ব্লিড? তাহলে আমার জমিতে কাঁটা ছাড়া কি আমি কিছুই বলি নাই? যে কাঁটা আমাকে শুধু রক্তই বের করছে, তাই তো, আমাকে শুধু রক্ত মানে ফুটে রক্ত বার হচ্ছে। অ্যান্ড নট রেস্টোর হোয়াট আই হ্যাভ লস্ট উইথ কর্ডিয়াল ফ্রুট, এবং আমি যা হারিয়েছি তা কি আমি রেস্টোর করতে পারি না? কর্ডিয়াল ফ্রুটের মাধ্যমে, আমার আচরণের মাধ্যমে, আমার কাজের মাধ্যমে আমি কি যা হারিয়েছি তা রেস্টোর করতে পারবো না? বলো, মানে খুব রাগ। শিওর দেয়ার ওয়াজ ওয়াইন বিফোর সাইজ ডিড রাইট। অতএব আমার এই সাই শুকিয়ে যাওয়ার আগেই সামনে ওয়াইন রয়েছে, আমার ইচ্ছা আমি খাবো। আমি ওয়াইন পান করলে কার কি যায় আসে? আমি ফ্রি, হচ্ছে না, লুজ অ্যাজ দ্য উইন্ড, ফ্রি অ্যাজ দ্য রোড, লার্জ অ্যাজ স্টোর আমার জীবন। তো আমি, সবাই কত ওয়াইন পান করে কত ফুর্তি মজা করে, আর আমি প্রিস্ট হয়ে আমাকে এই স্ট্রিট জীবন যাপন করতে হবে। হ্যাঁ, সবকিছু কি এত সস্তা? ব্যাপারটা এরকম, বুঝতে পারছো? বিফোর মাই সাইড ডিড ড্রাই অ্যাওয়ে, এই যে এতভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলছি, দীর্ঘশ্বাস হ্যাঁ শেষ হওয়ার আগেই আমি মজা করতে চাই, আমি প্লিজড হতে চাই, আমি চার্মিং লাইফ লিড করতে চাই। এই ওয়াইন কি নির্দেশ করছে বলতো? ওয়াইন অ্যাকচুয়ালি কি শুধু ওয়াইনকে বলছে, নাকি প্লিজেন্ট লাইফকে বোঝানো হচ্ছে? বলো, প্লিজেন্ট অ্যান্ড চার্মিং লাইফ, তাই তো, ফুল অফ এনজয়মেন্ট, এটাকে রেফার করছে। দেয়ার ওয়াজ কর্ন বিফোর মাই টিয়ার্স ডিড ড্রাউন ইট। হ্যাঁ, আর আমার ফসল তো আমার সামনে আছেই, আমি দেখতে পাচ্ছি, আমি নিলে আমি এটা নিতে পারি। অথবা আমার চোখের জল শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই, তাই তো, সব কিছু ধুয়ে মানে কি নষ্ট করে ফেলার আগেই আমাকে গ্রহণ করতে হবে। ওই ফসল আমার, ওই ফসল আমি নিতে চাই। এই ফসল মানে কি জমির কোনো ফসলকে বোঝাচ্ছে? বলো, কি তোমরা শুনতে পাচ্ছ তো নাকি? জাগতিক যে বিষয়গুলো আছে বিষয়াদি, তাই তো, হ্যাঁ, ওয়ার্ল্ডলি থিংস, এগুলো বোঝাচ্ছে যে দেয়ার ওয়াজ কর্ন বিফোর মাই টিয়ার্স ডিড ড্রাউন ইট, মানে আমার এই কষ্টে দুঃখে চোখের জল ফেলতে ফেলতে সবকিছু ভাসিয়ে ফেলার থেকেও ওই যে কর্নগুলো এখনো আছে, ওগুলো আমি নিতে পারি। ইজ দ্য ইয়ার অনলি লস টু মি? শুধু সময়গুলো আমার কাছে নষ্টই হয়ে যাবে? হ্যাভ আই নো বেইজ টু ক্রাউন ইট? হ্যাঁ, আমার জয়ের মুকুট পরার মতো করে পরার জন্য কি কোনো বে নেই, কোনো লতা নেই, কোনো ফসল নেই? নো ফ্লাওয়ার, নো গার্ল্যান্ডস গে? আমার জন্য কি কোনো ফুল নেই? আমার জন্য কি কোনো মালা নেই? আমি কি জয়ের মুকুট পরতে পারি না? অল ব্লাস্টেড, আমার জন্য কি সব শেষ হয়ে গেছে? অল ওয়েস্টেড, সব কি নষ্ট হয়ে গেছে? আমার জন্য কি কিছুই নাই? নট সো, তা হতে পারে না। মাই হার্ট, তা হতে পারে না। বাট দেয়ার ইজ ফ্রুট, আছে তো অবশ্যই, ফ্রুট আছে। অ্যান্ড দাও হ্যাস্ট হ্যান্ডস, আর তোমার হাত আছে। সো দেয়ার ইজ ফ্রুট আর দাও হ্যাস্ট হ্যান্ডস, সো ইউ ক্যান টেক ইট, ইউ ক্যান এনজয় ইট। ডোন্ট জাস্ট স্টে ইন দ্য লিমিট। হ্যাঁ, এই লিমিটের মধ্যে থাকার কোনো দরকারই নেই। আই উইল ক্রস দিস লিমিট অ্যান্ড আই উইল এনজয় মাই লাইফ বিকজ মাই লাইফ ইজ ফ্রি। সুতরাং রিকভার অল দ্য সাই ব্লোন এজ। হ্যাঁ, এতদিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফেলে যে বয়সটা তুমি শেষ করে ফেলেছো, সেই বয়সটাকে আবার রিকভার করো অন ডাবল প্লেজার্স। এতদিন যে প্লেজার পাই নাই, সেগুলো এখন রিকভার করে নিব ডাবল প্লেজার দিয়ে। ঠিক আছে তো? আগে যদি 2 বাটি মদ খাইতাম, এখন 14 বাটি খাবো নাকি? আগে যদি 10টা গাড়ি কিনতাম, এখন 20টা গাড়ি কিনবো। যত প্লেজার আছে পৃথিবীর, সব প্লেজার আমি রিকভার করে নিব দ্বিগুণ। সুতরাং লিভ দাই কোল্ড ডিসপুট অফ হোয়াট ইজ ফিট অ্যান্ড নট, কোনটা ভালো কোনটা না, এই সকল ঠান্ডা দ্বন্দ্ব নিয়ে মারামারি না করে সব লিভ করো, এসব দ্বন্দ্ব বাদ দাও। ফরসেক দাই কেইজ, আর তোমার এই ধর্মীয় কেইজ, এই যে চার্চ, এই চার্চ ইয়ার্ড, এসব বাদ দাও। হ্যাঁ, দাই রোপ অফ স্যান্ডস, আর এই বালির যে বাঁধ, তুমি চাইলেই ভেঙে ফেলতে পারো, চাইলেই ভেঙে ফেলতে পারো। তোমার জন্য দড়ি মনে হচ্ছে, কিন্তু আসলে দড়ি না, এসব বালি, তাই তো, এইসব ধর্মীয় না, এসব বালি, সব শেষ। অতএব তুমি চাইলে এগুলো ফরসেক করতে পারো। হুইচ পেটি থট হ্যাভ মেড অ্যান্ড মেড টু দি গড কেবল। হ্যাঁ, শুধুমাত্র তোমার
পেটি চিন্তা ভাবনাগুলো ধীরে 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 তোমার জন্য এই বিশাল কেবল বানিয়েছে, দড়ি বানিয়ে ফেলেছে, রোপ বানিয়ে ফেলেছে। কারণ কি আমাদের আসলে কি কোনো দড়ি আছে? আমাদের কি মাজায় দড়ি বাঁধা আছে? নাকি আমাদের চিন্তা ভাবনা, আমাদের আইন কানুন দড়ির মতোই আমাদেরকে একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বেঁধে রাখে, তাই না? দড়ি নাই কিন্তু, জি স্যার। এগুলো হচ্ছে আমাদের চিন্তা। বলছে পেটি থটস হ্যাভ মেড এন্ড মেড টু দি গুড কেবল টু এনফোর্স এন্ড ড্র এন্ড বি দাই ল। আর এই তোমার চিন্তাগুলোই আসলে তোমার ল হয়ে গেছে, কেউ তো তোমাকে বেঁধে রাখেনি। দিস আর দ্য, বলছি এটা হচ্ছে রোপ অফ স্যান্ডস, তুমি চাইলেই ছিঁড়ে ফেলতে পারো, ভেঙে ফেলতে পারো যে কোনো মুহূর্তে। কিন্তু তুমি যে গণ্ডির ভিতরে আছো, যে সীমার ভিতরে আছো, এগুলো হচ্ছে তোমার চিন্তা ভাবনা তৈরি কেবল। তুমি যেগুলোকে এনফোর্স করেছো, যেগুলোকে তুমি তোমার আশেপাশে ড্র করেছো, অ্যান্ড বি দাই ল, এবং তুমি তোমার মতো করে তুমি তোমার আইন বানিয়েছো। এসব বাদ দাও। অতএব এসব আইন বাদ দাও, এসব দড়ি ছিঁড়ে ফেলো, এই সকল খাঁচা ভেঙে বের হয়ে আসো। বের হয়ে কি করো? while thou didst wink and wouldst not see। এখনো শেষ হয়নি, তাই বলছে যখন তুমি কি করেছো, শুধু দেখোনি, চোখ মেলে তো দেখোনি, শুধু একটু চোখের পাতা মেলেছো। আর এই কারণে এত বড় দড়ি হয়ে গেছে। চিন্তা করতে 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 সব চিন্তা একটা বিশাল দড়ি হয়ে তোমাকে বেঁধে ফেলেছে। সুতরাং পালাও এখান থেকে। দেখি, শোনো শোনো আমার কথা শোনো, আই উইল অ্যাব্রোড, আমি এখানে থাকবো না, আমি এখান থেকে বের হয়ে চলে যাব, আমি এই বোর্ডে থাকবো না, আমি বের হয়ে যাবো। এই অ্যাব্রোড বলতে কি বিদেশ বোঝাচ্ছে, নাকি যে তার যে লিমিটেড জায়গা সেখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার ওপেন ফিল্ডকে বা ওপেন জায়গাকে বোঝানো হচ্ছে, উন্মুক্ত অবস্থাকে বোঝানো হচ্ছে? বলো। স্যার তার গন্ডি থেকে ছেড়ে গেছে। তাই তো, উন্মুক্ত অবস্থাকে বোঝানো হচ্ছে। তো বলছে টেক হিট, শোনো আমার কথা, অ্যাওয়ে আই উইল অ্যাব্রোড। কার সাথে কথা বলছে কবি? কার সাথে কথা বলছে? কাকে বলছে এখানে? বারো, বলো কাকে? নিজেকে না? দ্য স্পিকার ইজ টকিং উইথ হিমসেলফ। কি বুঝতে পারছো নাকি? না বুঝনি? জি স্যার। The poet is talking with himself and he is actually conversing what is right and what is wrong. কিন্তু সবকিছু বিবেচনায় তিনি যে জাগতিক আনন্দ মজা একসময় পাইতেন, ওই যে পার্লামেন্টের মেম্বার হওয়ার কারণে কি ক্ষমতা ছিল না, কত সম্মান পাইতো, আর প্রিস্ট হয়ে সব হারাইলাম, সব হারিয়ে ফেলেছি। সে নিজের সাথে নিজেই বোঝাপড়া করতেছে। বোঝাপড়া করছে, এটা কি ঠিক হইলো প্রিস্ট হয়ে, নাকি আমি আবার এসব ছেড়ে দিব? সুতরাং কল ইন দাই ডেথস হেড দেয়ার, টিপ আপ দাই ফেয়ার্স, হি দ্যাট ফরওয়ার্স টু সুট অ্যান্ড সার্ভ হিজ নিড ডিজার্ভ হিজ লোড। সুতরাং কি করো? কল ইন দাই ডেথ হেড দেয়ার, অতএব তোমার ডেথ সেট একে দেখো, টাই আপ দাই ফেয়ার্স, ডেথ হেডকে ডেকে দূরে সরিয়ে দাও, টাই আপ দাই ফিয়ার্স, তোমার ভয়কে তুমি বেঁধে, মানে কি বেঁধে ফেলো, যাতে তোমাকে আর ভয় পাইতে না হয়। কারণ কি? হি দ্যাট ফরওয়ার্স টু সুট অ্যান্ড সার্ভ হিজ নিড ডিজার্ভ হিজ লোড। সুতরাং যে সুট বহন করে আর যে তার নিডকে সার্ভ করে, সে তো লোড বহন করবেই। তুমি তো এতদিন ধরে তার সুট বহন করছো, তার নিডকে তুমি সার্ভ করছো। এই হিজ বলতে গডের কথা বোঝানো হচ্ছে কিন্তু, ঠিক আছে তো? যে গড যা বলেছে তুমি তাই করছো, বিধায় তোমাকে লোড নিয়ে থাকতে। তুমি এত লোড নিবা কে? কি দরকার এত লোড নেওয়া? এত গডের প্রতি এত অনুরাগ হওয়ার কি আছে? জগতে এত কিছু আশেপাশে আছে, এত ফ্রুট, এত ওয়াইন, এত মজা, এত আনন্দ, এত বিনোদন, কি দরকার এগুলো গ্রহণ করার? অতএব এত ভয় পেয়ে লাভ নাই, বাড়াও এখান থেকে। এখান থেকে বের হয়ে চলো, যা পৃথিবীর প্লেজার আছে, যা মিস করেছি তার ডাবল এনজয় করবো। এইবার বলছে, বাট অ্যাজ আই রেভড গ্রু মোর ফিয়ার্স অ্যান্ড ওয়াইল্ড অ্যাট এভরি ওয়ার্ড। যত কথা বলছি তত আমি রেগে যাচ্ছি, আমি তত গোমরাচ্ছি, তত ভিতরে ভিতরে আমি জ্বলে যাচ্ছি। অ্যাজ আই রেভড অ্যান্ড গ্রু মোর ফিয়ার্স অ্যান্ড ওয়াইল্ড অ্যাট এভরি ওয়ার্ড, প্রত্যেকটা কথা বলছি আর আমি যেন রেগে উঠছি। ঠিক সেই সময়ে মি থট, আমার কাছে মনে হলো, আই হার্ড ওয়ান কলিং, কেউ যেন আমাকে ডাকছে। এবং কি বলে ডাকছে? চাইল্ড, দেখো বাছা আমার। অ্যান্ড আই রিপ্লাইড, মাই লর্ড। তখন আমি রিপ্লাই করলাম, এতক্ষণ কি সে মানে ঘরে দরজা বন্ধ করে দিয়ে মাকে গালিগালা করা, এবার যে দরজার কাছে এসে মা বলছে, কি হয়েছে রে? না তো কিছু হয়নি, ঠিক আছে? এরকম কি বিষয়? এই যে আই হার্ড ওয়ান কলিং, কে ডাকলো? মনে হলো, মি থট, আমার কাছে মনে হলো কেউ যেন আমাকে ডাকছে। কে ডাকছে তাকে? বলো, কে হতে পারে?
স্যার গড। গড অথবা তার মনের বিবেক, না? হ্যাঁ, যে না এটা কি ঠিক হচ্ছে, সেই ইয়ার মতো, জন মিল্টনের মতো, হ্যাঁ, যে গড আমাকে দিয়ে এই চাই সেই চাই আর আমাকে অন্ধ করে রাখছে, পরে সে নিজে বুঝতে পারছে বিবেকের তাড়নায়, না, যে না আসলে এটা ঠিক না। ঠিক হয়তো বা গড, হয়তো বা তার বিবেক হঠাৎ করে ভিতর থেকে মনে হচ্ছে যেন কেউ আমাকে ডাকছে, তখন আমি রিপ্লাই করলাম কি, মাই লর্ড, না কিচ্ছু বলিনি, সব কিচ্ছু সব বাদ, আমি যাকে এতক্ষণ ভাবলাম সব বাদ, হ্যাঁ তুমি আমার সব, তোমাকে আমি মানি, এইভাবে বললো মাই লর্ড। কথা বলার ভঙ্গিটা কি হবে, জোরে হবে নাচতে? সাবমিসিভ ভয়েস। হ্যাঁ, ওই যে ভয়েস, তাই তো, হ্যাঁ, যে সেই বলো না যে খুব গালাগালি করতেছে মনে করো, এবার যে এসে বললে কি হয়েছে রে, কই না কিছু হয়নি, সব ঠিক আছে, হুম, ওই এমনি, এরকম কি অবস্থাটা কবিতাটার। তার মানে কি আমরাও এরকম অনেক সময় দোলাটানায় পড়ে যাই, না, যে আমি কি খারাপ পথে যাব নাকি যাব না। আর এরকম একটা প্রিস্ট আমি পেয়েছিলাম বগুড়ায় থাকতে, ওনার মেয়েকে আমি পড়াতাম, বুঝতে পারছো। একদিন হঠাৎ করে কথা বলতে বলতে উনি এরকম একটা কথা আমাকে বলে বসলেন, আমি বলছি আপনারা যদি এই কথা বলেন তাহলে তো বিপদ, ধর্ম তো তাহলে উচ্ছনে চলে যাবে পুরো, বুঝতে পারছো। যে মিলন, এই যে আমরা পৃষ্ঠ হিসাবে আসি, আমাদের বেতন কম, জীবনটা কোনো রকম ভাবে চালাতে হয়, হ্যাঁ, কিন্তু আমরাও তো চাই আমাদের এরকম সেরকম হোক, আমরা আমাদের গাড়ি বাড়ি থাকবে, এইসব চিন্তা করে লাভ আছে এখন, বুঝতে পারছো। তো এরকম মানুষের চিন্তা ভাবনার ভিতরে থাকে, মানুষ তো আমরা, তাই না? মানুষ যতই আমরা ধর্মীয়ভাবে শক্তিশালী হতে চাই না কেন, আমাদের মধ্যে কিছু না কিছু দুর্বলতা থাকেই, হ্যাঁ, খারাপ ইঙ্গিত আসেই ভিতরে, যেগুলো আমাদেরকে কি করে, অনেক সময় খারাপ পথে পরিচালিত করতে প্ররোচিত করে, এনকারেজ করে, পারসুয়েট করে। বাট ইফ আওয়ার কনসিয়েন্স ইজ স্ট্রং এনাফ to defeat that kind of evil intention, then we actually remain on the right track. হ্যাঁ, কারণ দেখো এই যে একজন মারা গেল, তাই না, এমপি, যে মৃত্যু হলো, কি সব জি স্যার। তিনি যদি ওই সকল বিষয়গুলোতে গুরুত্ব না দিতেন, মানে যদি ইভিল ইন্টেনশন না থাকতো, মানে খারাপ কিছুকে যদি আমি সাড়া না দিই, তাহলে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাটা কম। তো যাই হোক, এই হচ্ছে মানে দুটা কবিতাই মোটামুটি রিলিজিয়নের সাথে রিলেটেড, অ্যান্ড সাম বেসিক অ্যান্ড রিয়েলিস্টিক থিঙ্কিং এখানে কিন্তু তুলে ধরা হয়েছে, ঠিক আছে। একটু আমরা পড়ে নিব ভালো করে। তো বুঝতে পারছো তো নাকি কবিতাটা? জি স্যার। কারো কোনো সমস্যা আছে কোনো কিছু বুঝতে? না স্যার। খুবই ছোট, খুবই সহজ, একটু অ্যাবস্ট্রাক্ট। আমরা জানি যে মেটাফিজিক্যাল পয়েন্টদের আলোচনার পয়েন্ট ছিল কিন্তু এগুলো, হ্যাঁ, রিলিজিয়ন, লাভ, যেমন আমরা অ্যান্ড্রু মার্ভেলে পেলাম লাভ নিয়ে, দুটাই লাভ, তাই না, আর এখানে পেলাম দুটাই হচ্ছে রিলিজিয়ন নিয়ে। আর এবার জর্ডান যখন আমরা পড়বো তখন আমরা একই জিনিস ইয়া করবো। আমি মনে করছি আমরা জর্ডানটাও শেষ করে ফেলি, হ্যাঁ, যে কয়টা আছে হয়ে যাবে একবারে। ডেথ বি নট প্রাউড, এটা তো আমাদের পড়া আছে, মানে আমরা ফার্স্ট ইয়ারে পড়েছিলাম না স্যার পয়েম গুলো শেষ করে ফেললি তো হয়। হ্যাঁ, ডেথ বি নট প্রাউড পড়া আছে না, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, এটা পড়া হয়েছে স্যার। পড়েছিলাম, তাই না? হ্যাঁ, তাহলে আছে আমাদের আর একটা, দুইটা, তিনটা কবিতা। একটা হচ্ছে দ্য সানরাইজিং, আ ভ্যালিডিকশন ফরবিডিং, আছে, সরি বলো, হ্যাঁ সানরাইজিংটাও পড়া আছে। হ্যাঁ, সানরাইজিং পড়া আছে, হ্যাঁ পড়েছিলাম। তারপরে যেগুলো পড়া থাকে আমরা একটা হালকা আইডিয়া নিব। এখানে হয়তো দুটা বা তিনটা, ভ্যালিডিকশন, ফরবিডিং মানি, আর হচ্ছে ক্যানোনাইজেশন, আর হচ্ছে বেটার মাই হার্ট, তিনটা আছে। মোট টোটাল এখানে 5টা কবিতা আছে। তো আমরা আগামী দিন এই কবিতাগুলো পড়বো, ঠিক আছে। তাহলে এখানে আমরা মোটামুটি এটা ছেড়ে দিতে পারি, শেষ থাকলে মনে হবে আমাদের পড়াটা তো হয়েছে, এরকম এরকম লাগবে আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, ওটাই আর কি, মনের শান্তি। মনের শান্তি যে আমাদের অনেক পড়া আগিয়েছে, মানে আমরা বড় বড় নিয়ে আসি তো। দেখো আমরা জি নভেল কিন্তু আমরা প্রায় 3টা পড়ে ফেলছি, তাই না? হ্যাঁ, জি স্যার, এই যে রবিবারে আমাদের হচ্ছে গ্যালিফাস ট্রাভেলসটা পড়াইলেই 3টা প্রায় 3টা শেষ। হয়ে যাবে, তাই না? এদিকে আমরা মনে করো এই লিঙ্গুইস্টিক্স আগিয়েছি, মানে একটু বড় বড় বিষয়ে যাচ্ছি। ড্রামাও কিন্তু বেশি লাগবে না, মোটামুটি 3টা করে ক্লাস লাগবে একটা ড্রামাতে হয়তো। বড় থাকলেও হয়তো তোমাদের ওই সেই আমি পড়াই দিব, তোমরা পড়বা, এগুলো মিলে আগিয়ে যাবে, হ্যাঁ, এভাবে আগাবে, সমস্যা না। তবে একটু পড়তে হবে বাসায়। আচ্ছা, তো ঠিক আছে, তাহলে আগামী ক্লাসে আমরা জন ডান কবিতাগুলো পড়ব। কত দেবেন? সরি বলো, হ্যাঁ কোশ্চেনগুলো কোশ্চেনগুলো, কিসের কোশ্চেন? স্যার ওই যে কোশ্চেনের কথা বলতে ভালোই হলো স্যার, ওই যে পার্ট সি যে স্যার অরণ্যকর যে কোশ্চেন গুলো ছিল ওগুলো কি দিয়ে দিবেন স্যার?
দিচ্ছি না কিসের জন্য, তোমাদের এই গালিভাস ট্রাভেলস, আমি ওই জন্য বললাম না গত ক্লাসে যে গালিভাস গালিভাস ট্রাভেলস। ট্রাভেলসটা মোটামুটি তো শেষেই হয়ে গেছে হ্যাঁ স্যার, যদি আপনি হয়ে থাকে যদি ওই জন্য দিয়ে দেন। যদি হয়ে যায় তাহলে আমি দেবো, কারণ এটা ওটা সবকিছু মিলে যদি কোনোটাই না হয় তখন আমি মাঝপথে আচ্ছা, আপনি পড়ে যেহেতু থাকবো। বলে দিছিলেন যে আপনি আরো যে সময় দিবেন না, তো হ্যাঁ হয়তো সবাই পড়েই ফেলছে টানা আচ্ছা, একটু। তো ঠিক আছে আমি দিয়ে দিব এর ভিতরে। হুম, জি স্যার, very হ্যাঁ good. স্যার। আচ্ছা, তো ঠিক আছে, যদি কোনো কথা না থাকে তো আজ এই পর্যন্তই। তো সকলকে ধন্যবাদ, আর একটু ক্লাসে সবাই নিয়মিত হও। তোমাদের এই মাসটাও শেষের দিকে, যারা এই মাসে মোটামুটি ক্লাস বেশি রেগুলার হয়নি, আমি কিন্তু আজকে মনে হয় 11তম ক্লাস, আগামী ক্লাসের পরে আমি তাদেরকে আউট করে দিব, যারা একদমই ক্লাস করেনি, অনেকেই ক্লাস করেনি। স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল আমার। আচ্ছা বলো, কি কোশ্চেন? স্যার, হোয়াট এজ ডাজ ডক্টর স্যামুয়েল জনসন বিলং টু? এই প্রশ্ন দ্বারা এখানে কত বছর বেঁচে ছিলেন এইটা বলছে না নাকি না, কোন কোন age-এ? এজে, হিস্ট্রি পড়নি, ইংলিশ হিস্ট্রি পড়েছো? ওই এইজ জি বলতে স্যার। ওই এইজ বোঝাচ্ছে, মানে এই এজ বলতে তার বয়স কত তা না। সেই আমি বইয়ে উত্তর খুঁজে পাচ্ছি না, এখন গুগলে দিলে বারবার 75 এজ। 75 এজ তাই আসবে কেন যে? কত বছর বয়স তাই আসতেছে। হ্যাঁ কোন ওই age-এর যে এটা গুগল আসছে? ওটা রিকগনাইজ করতে পারতেছে না স্যার, হ্যাঁ এইজ তোমার, বলছে তো এখন এটা হ্যাঁ তোমার লিটারেরি কথা, এইজ নাকি? লিটারি এজ এখন বলে, আমি তো হ্যাঁ। বইয়েও খুঁজে হ্যাঁ, পাচ্ছি না। আচ্ছা তুমি বলো দেখি তোমার প্রশ্নটা আবার বলো, আমি দেখি হোয়াট কোনটা। এজ ডাজ ডক্টর স্যামুয়েল জনসন বিলং টু? হ্যাঁ, হোয়াট এজ 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 ডাজ ডক্টর, দেখি কি আসে। আমাদের ইন কোর্স এক্সামে এই প্রশ্ন দিছে, ইন কোর্স হ্যাঁ এক্সামের ডেট দিছে। স্যামুয়েল জনসন কোন এজে ছিল সেটা কি মনে না? এখান থেকে আমরা তার বয়স ধরে তো আমরা নিতে পারবো, তাই না? বয়স ধরে বলো। 18 সেঞ্চুরি দেখাচ্ছে নাকি? 18 সেঞ্চুরি, এই সময় 18 সেঞ্চুরি, এই যে 18 সেঞ্চুরি, তাই না? হ্যাঁ, তাহলে এখানে 18 সেঞ্চুরিতে কোন এজ ছিল একটু বলো তো। 18 সেঞ্চুরি কোন এজ ছিল, মনে আছে? না স্যার, মনে নাই। মনে নাই? একটু না। মনে করো তো। দেখো এটা হচ্ছে 1709 থেকে 1784, বলো এই সময় এর মধ্যে কোন কোন এজ ছিল কেউ বলতে পারবা? রোমান্টিক আর ভিক্টোরিয়ান। আহ, কেন নিও ক্লাসিক্যাল ছিল না? কারণ রিফরমেশন পিরিয়ডের পর, রিফরমেশন বলছি, রেস্টোরেশন পিরিয়ড, তাই না? 1660 থেকে পরবর্তী 1701 বা ওই সময়ে রেস্টোরেশন পিরিয়ড, রেস্টোরেশন পিরিয়ডের পর কোন পিরিয়ড আসে বলো তো? স্যার ইনি নিও ক্লাসিক্যাল এজের ছিল। হ্যাঁ, নিও ক্লাসিক্যাল এইজ আসলো, নিও ক্লাসিক্যাল এইজ, ঠিক আছে। তো এর ভিতরে এজ অফ জনসন আছে না, এজ অফ জনসন। তোমরা কি এবিসি ভুলে গেছো? এবিসি বইটা থেকেও তো, এবিসি কি বই নাই তোমাদের কাছে? আচ্ছা স্যার। তাহলে ওইখানে গেলেও তো তুমি পেয়ে যাবা যে কোন এজের ভিতরে পড়ে, বলো। দেখো আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এভাবে করে, মানে তোমাকে এইজটা পুরো খেয়াল করতে হবে, খেয়াল করলে কোথায় আমি আসি, ও আচ্ছা এখানে কেন, কারণ এইজ অফ জনসন বলে আছে নিও ক্লাসিক্যাল এজের, এইজ অফ পোপ আর এইজ অফ জনসন আছে না? আহ, কারণ অনেক সময় 18 সেঞ্চুরি 17 সেঞ্চুরি ইত্যাদি ইত্যাদি বলে কিন্তু এগুলোকে ইয়া করা থাকে, আসে না কেন? কত আছে 1800 ভিতরে? এটা হচ্ছে ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড। ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড কত থেকে শুরু হয়েছে বলো তো, জানা আছে? ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড 33। হ্যাঁ 1832। 1832, তাই তো। 1798 হচ্ছে কি রোমান্টিক এজ, ঠিক রোমান্টিক এইজের আগে আমরা পাচ্ছি আমাদের এইজ অফ সিনসিয়ারিটি, এই যে এইজ অফ জনসন দেখছো, নিও ক্লাসিক্যাল এইজ। তার ভিতরে দুইটা তিনটা ভাগ আছে, হ্যাঁ। এই যে আলেকজান্ডার পোপ হিসাবে, এই যে অগাস্টান এইজ, তারপরে হচ্ছে এই যে রেস্টোরেশন পিরিয়ড, যে পিরিয়ডটা পুরো পড়ছে কার ভিতর, নিও ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডের মধ্যে, হ্যাঁ। নিও ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড, তার মধ্যে হচ্ছে রেস্টোরেশন পিরিয়ড,
তারপরে হচ্ছে এইজ অফ জনসন, অগাস্টান এইজ। এখন এইজ অফ জনসনে যখন আসছো, দেখো এইজ অফ সেন্সিবিলিটি বলা হচ্ছে। এই এই জনসন কার নাম বলো তো, কে সেই জনসন? আফটার দ্য নেম অফ ডক্টর স্যামুয়েল স্যামুয়েল জনসন। হ্যাঁ, এই হচ্ছে সেই তিনি, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এজ অফ সেন্সিবিলিটি বা দ্য এজ অফ জনসন বলা হয়, যেটা নিও ক্লাসিক্যাল এজ বললেই হয়ে যায়, নিও ক্লাসিক্যাল এজ, কারণ এটা সাব ডিভিশন নিও ক্লাসিক্যাল এজের। হ্যাঁ, এই যে মেজর রাইটিং তিনি ডিকশনারি করেছিলেন, প্রিফেস টু শেক্সপিয়ার আছে, যেটা আমরা পড়বো আর কি, যে ইয়াতে লিটারারি ক্রিটিসিজমে। হ্যাঁ, প্রিফেস টু শেক্সপিয়ার, স্যামুয়েল জনসন। আচ্ছা, আর কারো প্রশ্ন আছে? আচ্ছা, তাহলে এটা আসলো না কেন এই জায়গাতে? আমরা একটু দেখি তো, লিটারারি এজ বলা হয় কিভাবে, তাই তো? স্যার আমার এখানে মনে হয় যে হুইচ লিটারারি পিরিয়ড জনসন বিলং টু লিখলে আসবে। আচ্ছা, দেখি আমরা সেটাই আসে কিনা। এই যে 18th সেঞ্চুরি বলা হচ্ছে, দ্য এজ অফ জনসন ওয়াজ অ্যান, এই যে এজ অফ জনসন, এটাই এজ অফ জনসন, কত থেকে কত সেটাই বলা হচ্ছে, নিও ক্লাসিক্যাল এজ বললেই হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে। তারপর আর যদি কারো প্রবলেম না থাকে, তো যেগুলো পড়ানো হলো এগুলো বাসায় একটু সুন্দর করে পড়ে ফেলো। তো ঠিক আছে, সবাইকে গুড নাইট, ওকে বাই।